ترديخني احنا مسلم حصر بلدتاينا نامن همس خلو الخيو فتار تولدو فتار تسانيسو إلنا ينامني الفتار اللي قبو بحر لا يخوني فتاري اي ولدي مولاد نفطر بحري اي ولدي فتاري اي دخمي فتاري اي ولعي اي ستي إلنا انا حس ترديخني بزو كم بوانا هذا الساعات كم تسخط ولا هذا معنا بزح وقت يلن بزح مصحف ذنب بسب يلن يسوع كرسي فتار مخان طرحنا نفلت احنا فتار ግን يخوني مصحف بعل مصحف بعل او يخونن هذكم بيوكو او يخونن يخونن فتار يسوع كرسي بعل فتار تكون فتار لفتار يصلن تردف اهود قطقطم كسقل وتلو كل فتار يصلي بعل جوز ولا ترديك ولا فتار اللي تصلي بعلو سي كم يقر فتار كخونس أي خالد نبنو عليه ولا سيت جنازة خلي سولة أي ولا مصحف قدسنا ولا أبزح ولا تطيق كذي ولا مصحف قدس سنة بنت أي يوم زلوا ترديك حوسوا سيزي تناسنا ونصوري من تنسي لهم تستهم مالتهم ما شاء الله خذ أسلمنا حتى نيكديم بتوعي يا الله أسلمنا حزي أنا بزح نقرني اشتك كتاتلكم يا كم شاء الله لمنتاي مسلم دي تخوني لمنتاي حد أملاخ دي تملخي إيس كريستوس فتارهم لي خونة تفريقي إيس كريستوس أملاخهم لي خونة تترديخي لمنتاي مسلم دي تخوني نخام أقوز زكي تخون لك بزح نقر مش توهدن تحرص انحخا نخام نختقبل انتنكو سؤال كاب انتن دي خون كسي زكي تخون لك كل نقر أو حق خي مقالة دي خي أي كاي ختناري ندحر أو تقرأ خونقي بدن بسابورت نقولك إن أنا عندنا ناس ناجز سنة سلمتي بوتا ممهري بوتا منا مسلو بدن بيك كتات داخل نقبرينا لو تاتكي تجنقشي ندحر تمهر دلي خلا مسكين أو مهر يدليه كم زلك على خون حد نقرات بزح نقرك فلت يدليه يا بخاتكم لي كتات لي حسن لي كتات لي حسا خمس زلك الله خير بزح نقر انت حركتو السنتقين كذا جيجت هون لك كم جمرتها حولي كتاتلكم هنا بافتكم لي أتيه بصراحة السعود عربية زلهم أو تقرأ يكونكم أوكي بقى هم تخوين تاي تقري مسلكي بدن بتخطاتلي حطو تهاليك بدن بحطو تخغربي شيء كي تسكفي ناقادنا لما عنتدنا نموت معازنا نموت أين فلتي بيوت قلدي لي موت مصتلو ناغاك مصي وي دحر ناغاك مصي خزك مصي لي خوين موت تمالا انه طورنت خندي محاجتنا خندي احواتنا مويتهم ريناينا تيمشي غزي كي خدا مازهم نخون مازهم نموت للي نفلط ندحر اندرستاند غيرخي خزاو للخي خنخس لمن حس حدا املاخ مملاخ خزا امن تقبل خي لا حدا املاخ مسكاد لا حدا املاخ مصلا يتخليخي غزي ايدلي ماز موت هم لوسدنا ينفلتي ماز هم نموت ماز كولدنا هم نفلا ينفلتي حدا أملاح حزقي حدا أملاح بتين من لخ يحشي كم دزلك على خير جمرتها بزح نجار ويش طهفت أمنه للك كم دزلك على خير تياك أيونا لأن بخلي جزاك مسكاي هذا السرح جالس لزله مشكل بين عندي مش إلى الأت له بك أوزن له كلهم فولو بريو مش لازم واحد نيكي بيكا يا بري إيش بك فولو ودني فولو كلك إيش جل إيش يا فولو لكني بك ليلا جزء ستمتا بدم تنكباكبات شيء جست من دنيا لشوا ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንዳልሆነ ገብቶኛል አምላክነት ባህሪ እንደሌለው አውቃለሁኝ ነገሮችን በደንብ አንደርስታንድ አድርጌያቸዋለሁኝ በአእምሮዬ አመዛዝኛለሁኝ ግን አሁን ወደ እስልምናም ለመምጣት ወደ ምንም ለመምጣት ከፋሚሊ ጋር ከብዙ ነገር ጋር ያለ ግንኙነት ይሄ ማስተካከል አለብኝ እንደዛ አለች ያው መቀሌ ውስጥ ምናምን ኮነች የተወሰነ ድጋፍ መደረግ ይችላል ነበር በአካል አሁን ባለችበት ግን አልቻልኩም ግን ትንሽ እንትን ብዬ ወደዛ አመራለሁ ነው ሐሳቡ አጠቅለል ባለ መልኩ ሲታይ ማለት ነው እና በውስጥ አውሪኝ ኢንሻአላህ ወደ እህቶች ልክሻለሁ እኔ ባላውራሽም ወደ እህቶች እንድትሄጂ አረግሻለሁ ሌላ ሰው ካለ ቀጥሉ ኢምሩይ ያውን በቃ አልহামዱሊላህ ለዓለማቱ ጌታ ምስጋና ይገባው ብዙዎች እየነቁ ነው ሄሪ ዱዓ እናደርግልሻለን አላህ ሂዳያ ይስጥሽ ማሂርን በውስጥ አውሪው ኢንሻአላህ ይመልስልሻል
ምናልባት ኡስታዝ ሻዳ ያለሰዋል ገና መምጣቴ ነው። ላላ የለም ሄሪ ጥያቄዎችን አንስታ ነበርና ስለ እስልምናቶች ጥያቄዎች አሉኝ ምን አለች። ያው እና ደግሞ ክርስትና ውሸት እንደሆነ እንደተረዳች ነግራለች። ኢየሱስ አምላክ እንዳልሆነ ምናምን አንስታ ነው። አላህ ሂዳያ ይስጣት። ይሄን ያለው ኡስታዙና ከመጣ ቫላርን አውራው፣ ካልሆነ ደግሞ የሆነ ርዕስ ይዘን በርዕስ እንቀጥል። እሺ አመሰግናለሁ። ግን ሞር ጎስፔሉን ወንጌሉን ኦልድ ቴስታመንቱን ጥሩ መረዳት አላችሁና ምናልባት ደግሞ እኔ ምናልባት የምታውቁት ይሁን አይሁን አላውቅም፣ ግን ያነሳችኋቸው ነጥቦች ልክ ናቸው። ግን ለምሳሌ በክርስትና እምነት ውስጥ ያሉ ለምሳሌ ፕሮቴስታንት ወይም ኦርቶዶክስ ለምሳሌ መዝሙር 46 ላይ የዳዊት መዝሙር መስዋዕትንና ቁርባንን አልወደድክም፣ ስጋን አዘጋጀህልኝ፣ የሚቃጠለውንም ስለ ኃጢአት ምናምን የሚለው ፓርት አለ። ጳውሎስ ደግሞ ዕብራውያን 15 ላይ ይሄንኑ በመደገፍ ይሄንን የኦልድ ቴስታመንት ቨርስ ጠቅሶ ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ ስጋን አዘጋጀህልኝ ብሎ ኦልሬዲ ስለ ኢየሱስ እንደተነገረ ያነሳልና ለምሳሌ ይሄን ጥያቄ ክርስቲያኖች ቢጠይቋችሁ እንዴት ነው አንደርስታንድ የምታደርጉት እናንተ? ምናልባት ኖሌጁ በዚህ ጉዳይ ላይ ካላችሁ ብዬ ነው። ያለ ክርስቲያን ከገባ ይመልሳል። መስዋዕተ አቤል ገብቷል፣ ግን እሱ የቤት ስራ ነበረው። እስኪ መልስ አግኝቶ ሊሆን ስለሚችል አንድ እናውራውና ወደ ዕብራውያን እንመጣለን። መስዋዕተ አቤል ሰላም ብያለሁ። ሰላም ወንድሜ። እሱም ይሄን ጥያቄ ቢመልስልኝ ደስ ይለኛል። ኖርማሊ ያው እንዴት አንደርስታንድ እንደሚያደርጉት ማወቅ ስለምፈልግ ነው። በቃ እንደዛ ከሆነ እስቲ ትመልስለታለህ። መስዋዕተ አቤል መጀመሪያ ያው እንትን የነበረው ልመልሰውና በቃ ችግር የለውም። እሺ በደንብ አይተህ መጣ። አዎ ያው እኔም ያልኩ እንደዛ ነው በተወሰነ መልኩ። አሁን ብቻውን የሚያልቅ አይደለም፣ ሌላ ቀንም በደንብ እናወራ ይሆናል። የዛሬውን ግን ያው እንየውና ያው የቤተክርስቲያን አባቶችም ያሉት ትርጓሜውም ያለው ምን እንደሆነ በትንሹ ላሳይ ማለት ነው። እና አሁን አንዴ እንትኑ መጽሐፉን ታወጣልኛለህ ጃ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ያለው ችግር የለውም እና እኔ መከፍትልሃለሁ። ጃቢርም አለ። ግን ከሱ በፊት መስዋዕተ አቤል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ስለማን ትንቢቱ ከየት ነው የመጣው? ችግር የለውም ነገር አለው ክፈተውና። እሺ ችግር የለውም እኔ ልክፈትልህ። አይ መጀመሪያ ያጣላለም እሱ ነበር ብዬ ነው አይቼም ልምጣ ያልከው ሆሴዕ ነው አይደለም የሚለውን ነውና እሱ ነው ዋናው። እሺ ማቴዎስ 2:16 ጃካላ አውጣው ከፍ አድርጌ እንዳወራ እኔም ማውጣት እችላለሁ እንጂ የማይመቸው ከሆነ ችግር የለም። ያ አይ በቃ ጃ ከፍቶታል ኢንሻአላህ። እስቲ መስዋዕተ አቤል አምጥቶ እና አሁን ምን መሰለ በቅድምም ትንቢተ ሆሴዕ ይሄ እንትኑ ትንቢተ ሆሴዕ ላይ ያለው ሙሉ አይደለም አላልኩህም። እኔ ያልኩ እንደዛ እንደሆነ በምንድነው የምታውቀው? የትኛው ትንቢት እንደሆነ አላቀም ነው ያልኩ። እና አሁን በህዳጉ ላይ እንዳነበብከው ልክ እንዳምነበብከው ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ያለውን ልጄ ከግብጽ ጠራው የሚለውን ቤተክርስቲያንም ይጠቀመዋል ማለት ነው። በተለያዩ መጽሐፍቶችም የተጋባ እንድንመጣ ስለዚህ እኛ ትክክል ነበር ማለት ነው። ቅድም የወጣው ዋሽታችኋል ሆሴዕ ላይ አይደለም አይችልም ጠብለህ ነውና ስለዚህ ሆሴዕ ላይ እንደሆነ መጀመሪያ መንልህ። ለምን ቅድም እንደዛ ስጮህብን የነበረው ስንረባበሽ የነበረው ምንድነው? አሁን ሁሉም ሰው ነበርና ኢምራን ወንድሜ ሁሉም ሰው ነበር። እኔ አይደለም አላልኩህም። ሆሴዕ አይደለም ብለሃል። ያወራውን ረስተው ሆነ በአምላክ ይልካሉ ብለሃል። እኔ ያልኩ ልድገምልህ። አሁንም እኮ ደግምልሃለሁ። ላስታውስህ ያልከውን ይሄ ጥቅስ ስለ ኢየሱስ አያወራም።
ስለ ዮሴፍ ሲያወራ የምትል ከሆነ የት ቦታ ላይ ነው ዮሴፍ የሚለው ቃል ያለው? የት ቦታ ነው ሕፃን የሚለው ቃል አሳየኝ አልከኝ። በአምላክ የምላለው ይሄን ብለሃል። አው ብያለሁ፣ እንደዛ ብያለሁ እያልኩ እኮ ነው። አሁንም እኮ እያልኩ ነው፣ እንደዛ ብያለሁ። ትንቢተ ሆሴዕ ላይ የተጻፈው በትክክለኛ ለዛ እንደሆነ ለኢየሱስ እንደሆነ ብለሃል። አንተ ነገርከኝ አይደል? አንተ ነገርከኝ። ስማኝ፣ አሁን ክፍሉ ትንቢቱ ሆሴዕ እንደተጠቀመው አው ህዳጉ ላይ እንዳሳየው በትርጓሜ መጽሐፍም ለሆሴዕ እንደሆነ ተጽፏል። ገባ? እኔ አላቀውም ነው ያልኩ እንጂ በቃ ችግር የለም። ሙሉ ለሙሉ አይደለም አላልኩህም። አላቀውም ግን ብዬሃለሁ። ይሄ እውነት ነው። በቃ አሁን ልቀጥል። ይሄ የሚያስማማው ስለዚህ ቅድም ስትከከኝ ነበር። ትክክለኞቹ እኛ ነን። ትንቢቱ ያለው ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ነው አይደለ? ትንቢቱ አለ። አሁን ትንቢቱ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ላይ ያለው አውጣልኝና እንዴ። በቃ እሺ፣ በቃ ጃ አውጣለት። ቅድም የነበራችሁ ካስታውሳችሁ አልሐምዱሊላህ። በቃ ዋናው ማመኑ ነው። አሁን ይውጣና እንመለከተው። ያ ጀማ አሚሩን ትልቅ ያደርጉት በእኔ ቦታ። እኔ ራሴ ማሳነስ አልቻልኩም። ቅድም ጀምሮ ኡስታዝን ትልቅ ያደርግ ነበር ግን አልቻልኩም። እና ሞዴሬተር የምትችሉ ካላችሁ አሚሩን አተልቁት እና ታብታብ አድርጉ። እሺ፣ ያው አሁን ማስረዳት ትችላለህ። እሺ፣ አሁን በዚህ ክፍል ላይ ሆሴዕ እየተናገረ ያለው በትንቢቱ እየተናገረ ያለው በዚያን ሰዓት ተፍጻሜት እንዳገኘና ይሄን እየተናገረ ያለው ደግሞ ለያዕቆብ ወይ ደግሞ ለአብርሃም ልጅ ለይስሐቅ ልጅ ለያዕቆብ እንደሆነ ያዕቆብም ከነቤተሰቦቹ ወደ ግብጽ ሄዶ እንደተሰደተና በዚህ ላይ በትንቢቱ ሊጽፈው የፈለገ ሆሴዕ ተፍጻሜቱ ለዛ ነው። ምናልባት አማርኛ ብዙ እንትን አይደለሁም፣ ያው ግን በደንብ ይሰማል አይደል? ጥሩ ነው አይደል? አዎ፣ ችግር የለውም። አታስብ፣ ሐሳብህን በደንብ አግኝተነዋል። አሁን ዋናው ስለዚህ አሁን ቆይ ልጨርስና ከዛ ታወራ። አጠራቀው አንዴ ሰው እየሰጠው አጠራቀው አውራሽን ስለዚህ አሁን ይሄን እስራኤል ሕፃን በነበረ ጊዜ ወደድሁት፣ ልጄንም ከግብጽ ጠራሁት ይላል። ይሄን ለያዕቆብ እንደሆነ መጀመሪያ ምዕራፍ 10ን አንዴ መለስ አድርገውና ምዕራፍ 10 እናውቃለን። አታስብ፣ ለያዕቆብ ነው። ቀጥለው ማየትም አይጠበቅብንም። ቀጥል። አይ ሁሉም ሰው እንዲያየው ኖ አይ እዚህ ጋር ክርክራችንም እሱ አልነበረም፣ አልተከራከርንም። እሱ ላይ እስራኤል የተባለው ያዕቆብ እንደሆነ እናውቃለን። ዘፍጥረት ላይም አለ፣ ታሪኩንም እናውቀዋለን። ዘፍጥረት አይ ቲንክ ምዕራፍ 10። ስለዚህ ቴንኪው እሱን ካወቅ ማለት ነው። እስራኤል ሕፃን በነበረ ጊዜ ወደድሁት፣ ልጄንም ከግብጽ ጠራሁት ይላል። ከፍ አድርገው ትንሽ ወንድሜ። አብዝቼ ብጠራው አጥብቀው ከፊቴ ራቁ፣ ለበዓሊምም ይሰዉ ነበር፣ ለተቀረጹ ምስሎችም ያጥኑ ነበር ይላልና አሁን ቀጥታ ይሄን የያዕቆብ ልጆች ወይ ደግሞ እስራኤላውያን ለእስራኤላውያን እንደሆነ የሚሰግዱት ለእስራኤላውያን እንጂ ለክርስቶስ እንዳልሆነ በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 3 አንድ ያውጣል። ቆይ ረጋ በል። እስራኤላውያን ጣዖት እንደመለኩ እናውቃለን። ቆይ አንዴ አውጣልኝ አንዴ ወንድም። ይሄን እዚህ ጋር ጨርሰን ሄዳ ይሄን ሳንጨርስ ለምን ወደ ቀጣይ አንሄድም? ይሄን ጨርስ መጀመሪያ ጋር በልሽ። አንዴ ይሄ ትንቢት ለማን እንደሆነ ላሳይህና ከዛ ትቀጥላለህ። ቆይ አንዴ እሱን እኮ አሳይህ ነው። አንዴ ልጄን ከግብጽ ጠራሁት ይላል። ይሄ ቃል ስለማን የሚያወራው? ልጄ የተባሉት እነማን ናቸው? እንዴ አስጨርሰኝ እንጂ አይደለም። ምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? እንዴ መሰለህ መልስ ይዤልህ እመጣለሁ አልኩህ አይደል? አስጨርሰኝና ከዛ ትጠይቀኛለህ። እሺ ወንድሜ ያዳምጠኛ። ችግሩን መሰለህ አሁን ይሄን ጥቅስ ሳጨርሰው ወደ ቀጣይ ልታልፍ ነው። እንደዛ ደግሞ ሙስሊም ቤት አይሰራም። ይሄን ጨርሰን ነው ወደ ቀጣይ መጣ። እኔ ቀጣይ ክፍል አይደለም አልፍልህ። ይሄን የተነገረው ተፍጻሜት እንዳገኘ የሚሰግዱት እስራኤል እንጂ ክርስቶስ እንዳልሆነ ላሳይህ እኮ ነው እያልኩ ያለው። ገባኝ። እሱ ገባኝ። ከሱ በፊት ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። እሱ መልስልኝ። እዚህ ጋር ጥያቄ አለኝ። አንዴ ወደ ከማሳየት ካልገባህ ነው ልገምልህ። ከማሳየት በፊት እዚህ ጋር ትክክል ያልሆንከው ነገር አለ። እሱ ላረምህና ከዛ ወደ ቀጣይ እናልፋለን። ሐሳቤ ግልጽ ነው። አሁን ሊቀጥል ልጠይቅህ። ጥያቄ እኮ ጠየቅከኝ አይደል? ይምራ አይደለም ይሄ አሁን ሁለተኛው ጥያቄ ነው እንጂ ወንድሜ ለጋበል እንጂ ምን ሆነ ነው? መጀመሪያ አንደኛውን ልመልስልህ ከዛ ትጠይቃለህ አንተ።
እንዴ ችግር የለውም ቀጥል፣ በቃ ችግር የለውም። እንደዚህ ካልተግባባን አላስጨንቅህም። ግን ያው ገብቶሃል፣ ከባድ ጥያቄ ናለ ገብቶሃል። ዋናው እሱ ነው። በቃ ይቀጥል፣ ደስ ይበለው፣ ችግር የለውም። አይ እንደዚህ እኔ ምንም አልገባኝም። ምንም ልትል እንደፈለክ እኔ አልገባኝም። እኔ እግዚአብሔር አይደለሁም። እንዴት አውቃለህ ያንተን ሐሳብ? ኖ አይዲያው ምን እየተወራ እንደሆነ ታውቃለህ። እየተወራ ያለው ስለ ኢየሱስ እንደሆነ ታውቃለህ። ስለ ኢየሱስ የሚወራ ደግሞ ከሆነ ኢየሱስ ጣዖት አምላኪ ሊሆን ነው። ላሳይህና ከዛ ለኢየሱስ ነው ወይስ አይደለም ታያለህ። በቃ ችግር ደስ ይበለቅ። አሚር የፈለገለት ከፈተለ ችግር። እሺ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 25 አንድ ያውጣልኝ። ዘኍልቍ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍና ቁጥሩን ንገረኝ። እሺ አቤት። ምዕራፍ 25 ቁጥር 3 እሺ ከቁጥር አንድም ብታደርገው አሪፍ እንዲሆን። እሺ እስራኤልም በሰጢም ተቀመጡ፣ ህዝቡም ከሞዓብ ልጆች ጋር ያመነዝሩ ጀመር። ህዝቡንም ወደ አምልኮቻቸው መስዋዕት ጠሩ፣ ህዝቡንም በሉ፣ ወደ አምላኮቻቸውም ሰገዱ። እስራኤልም በኦልፌጎርን ተከተለ፣ እግዚአብሔርንም ቁጣ በእስራኤል ላይ ነደደ። እግዚአብሔርን ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ሆሴ እየተናገረ ያለው ያዕቆብ ወደ ግብጽ እንደተሰደተ ከዛ ደግሞ እዛ ጋር የያዕቆብ ልጆች ወይ እስራኤላውያን ለጣዖት እንደሰገዱ ነው ሆሴ እየተናገረ ያለው። ስለዚህ በቀጥታ ይሄን ክፍል አምጥተ ክርስቶስ ያ ቃል ምክንያቱም በህዳጉ ላይም አንተ ስታመጣው መጽሐፍ ቅዱስን ስታመጣው የመጀመሪያው ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ብሎ ከቁጥር ላውራ አንዴ ፍቀድልኝ። በቃ ደከመን፣ አትዳግመው፣ ሰማንህ። አንዴ ደግሞ የሞታገ ደግሞ ላውራ አንዴ ፍቀድልኝ። ጥያቄው ቀጥልሽ አውራሽ። የምታወራውም አልገባህም ጭራሽ ነው። እኛ ኧረ በጣም ገብቶኛል። እኔ ላውራ ተቆርጠኛ አንዴ ላውራ ገና ሳልጀምር ላውራና ከዛ ታረመኛል። አንተ እኮ ስታወራ የፈለግህ ትምህርቱን ለምን አትቀጥልም? ለምን ጄጅ ታደርጋለህ? አይደለም ወላሂ አልገባህም። ላሳይህ እኮ እንዳልገባህ አረጋ ብለህ አዳምጠኝ። እሺ አጭሁ በኋላ እሺ እንዴ መሰለህ አልገባህ። እሺ ላውራ። ያው እዛ ጋር እኮ እስራኤል ያልኩህ አይደል እንዴ? ሲጀመር ዘኍልቍ ላይ ምን አስኬደ? እዚህ ጋር እስራኤል እኮ ያስቀምጣል። ስለ እስራኤል እንደሚያወራ እኮ እኛ አልካድንም። ክርክራችንም እሱ አልነበረም። ዝም ብለህ ራስህን አደከምክ፣ ህዝቡንም አደከምክ። ጥያቄያችን እሱ አልነበረም። ችግሩ ምን ላይ ነው ያለው? ማሂሮ አሚር ሶል ወንድሜ አሚር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 አድርግልህ። ችግሩ እዚህ ጋር ነው ያለው። ማቴዎስ የሚባለው ግለሰብ መጣና ምን አለ? ይሄ ጥቅስ የሚያወራው ስለ ኢየሱስ ነው አለ። ችግሩ ይሄ ነው። መጽሐፉ የሚያወራው ስለማን ነው? ስለ እስራኤል እንደሆነ እናውቃለን። አንድምታም ላይ አለ፣ ታሪክም ላይ አለ። ባይዘው አንተ ያመጣው ትክክል አለ። አንተ ያመጣው ኤልፌጎር ነው የሚለው ግን እነሱ ጋር ለበዓል ነው የሰቡት። አይገስም አይገናኝም። አክቹዋሊ አርመሃለሁ ብዬ ነው እንጂ አንተ ያመጣው ለኤልፌጎር ነው የሚለው ግን እዚህ ጋር ለበዓል ነው የሚለው። ያው ግን ችግር የለውም። በቃ ለጣዖት አምልከዋል ነው ዋና። ታዲያ ችግሩ ምንድነው? ማቴዎስ የሚባለው ግለሰብ እዚህ ጋር ግብጽ የሚል ቃል ሲያገኝ ዘሎ ስለ ኢየሱስ አወራ። ተመልከቱ። ከዚህም በኋላ ማቴዎስ የሚባለው ሰው ሄድሮስ ሰብአ ሰገል አይደለም ቁጥር 15 አድርጎ እስኪ አንዴ አይዋ እርሱም ተነስቶ ሕፃኑንና እናቱን በሌሊት ያዘና ከጌታ ዘንድ በነቢይ ልጄን ከግብጽ ጠራሁት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብጽ ሄዳለ። ትንቢት ኢየሱስ ፈጸመዋል። ይሄናው ስለ ኢየሱስ ነው አለ። ስለዚህ ችግሩ ምንድነው ያለው? ጣዖት አምላኪ ስለ እስራኤላውያን ጣዖት አምልኮ የሚያወራውን ማቴዎስ የሚባለው ግለሰብ ስለ ኢየሱስ እንዲያወራ ብሎ ህዝቡን ለማጭበርበር ለኢየሱስ አዋለው። ግን ችግሩ ሳያስበው ኢየሱስን ጣዖት አምላኪ ያደረገው የት ላይ? ሆሴ ላይ ተመለስልኝ። ሆሴ ምዕራፍ 11 ተመለስልኝ። እዛ ጣዖት አምላኪ ያደረገው ነው። ትንቢቱ ስለ እስራኤላውያን ትንቢትም አይደለም የትንቢት መፈጸም ነው የሚያወራው። እስራኤላውያን ጣዖት እንደመለኩ ነው የሚናገረው። አንደኛ ግን መቶ ማቴዎስ ስለ ትንቢት አደረገው። እስራኤል ሕፃን በነበረ ጊዜ ወደድኩት ልጄንም ከግብጽ ይሄን ቃል ተናጀመ። ማቴዎስ የሚባለው ይሄን ቃል አየና ይሄ ቃልማ ለኢየሱስ መዋል አለበት ብሎ አሰበ። አዋለው ለኢየሱስም አደረገው። ግን ችግሩ ቀጥሎ የሚላል ያው አብዝቼ ቢጠራቸው አጥብቆ ከፊት የራቁ ለበዓል የሚሰዉ ነበር። በቃ ጣዖት አምላኪ ነበር። ያው ችግሩ ይሄ ነው። አሁን ወደ ፖይንቱ እንመለስና መስዋዕተ አቤል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወራው አይደለም? ቁጥር 15 ላይ ማለት ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስንት?
ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 አይደል? ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወራው። ትክክል። ማሻአላ። ትንቢቱ የት ነው ያለው? ትንቢቱ 1 ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ያለው። ማሻአላ። እዛ ላይ የሚያው ስለ ኢየሱስ ነው ማለት ነው አይደለ? ቁጥር 1 ነው ያለው። ቁጥር 1 ነው ሜንሽን የሚያደርገው። ኦኬ። ቁጥር 1 ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወራው አይደለ? ቁጥር 1 ሕፃን እስራኤል ሕፃን በነበረ ጊዜ ወደድኩት ልጄንም ከግብፅ ጠራሁት የሚለው ቁጥር 1 ነው። አዎ። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወራው ቁጥር 1 በለው፣ ችግር የለውም። ምን ማለት ነው? ትንቢት ማለት እኮ አሁን ሜንሽን ማለት እኮ ነው። ምሳሌ ነው አይደል? ምሳሌ ያደረገው ይፈጸም ዘንድ ነው ያለው። ይፈጸም ዘንድ ነው ያለው። ይፈጸም ዘንድ ምን የሚለው የሚፈጸመው? ምን የሚለው የሚፈጸመው? እሱ ላይ ያለው ማሻአላ። ስለዚህ ማን የፈጸመው? ኢየሱስ ፈጸመው አይደለ? አዎ። ስለዚህ ትንቢት ማለት እኮ አስቀድሞ የተነገረ በኋላ የተፈጸመ ማለት ነው። አለቀ። ትንቢትን የፈጸመው ማን ነው? ኢየሱስ አይደል? ትንቢቱ አይደለም። ስማኝ ወንድሜ፣ ትንቢቱ የተፈጸመው ለጊዜው በያዕቆብ ዘመን በእስራኤላውያን ነው የተፈጸመው። ይሄ ታሪክ ስለ ኢየሱስ ማውራት ያለው ምን አስበው ነው? በቃ ይመለስልን። በቃሽ። ማቴዎስ ምሳሌ ነው እየሰጠ ያለው ማስረጃ ምሳሌ እንደሆነ እዛ ጋር በነብይ ይፈጸም ዘንድ ያለ ምሳሌ ነው አላለም? ምሳሌ ነው። ምክንያቱም አሳየው እኮ ነው ለግብፃውያን፣ ለግብፅ ለእስራኤላውያን እንደሆነ እኮ ነው ያሳየው በማስረጃ አይደል? እንደው መጽሐፉ ይናገራል እኮ። ክፈትለት፣ እዛው ይናገራል እኮ። ክፈትለት፣ ሆሴዕ ላይ ክፈትለት። እስራኤላውያን እንደሆነ እኮ ይናገራል። ግን ማቴዎስ መጥቶ ስለ ኢየሱስ ነው አለ እና ማቴዎስ መጥቶ እስራኤላውያን እንደ ይላል እዛው ላይ። ወንድሜ ስማኝ፣ እስራኤል ነው የሚለው አይደል? እስራኤላውያን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደሰገዱ ትንቢት ነው አይደለ እያወራ ያለው? ፍጻሜቱ ታሪክ ነው እየተናገረ ያለው። ጣዖት እንደመለኩ እየተናገረ ያለው አክቹአሊ ትንቢትም አይደለም እንዴ። ትንቢት ማለት ወደፊት የሚፈጸም ያመልካሉ ቢል ችግር የለውም። ስማኝ፣ ችግር የለውም። ስማኝ ልንገርህ፣ ይሄ የተፈጸመ አሁን እሺ ልመልስልህ አንዴ። የተፈጸመ አሁን በማቴዎስ ሐሳብ ከሆነ ኢየሱስ ወደ ግብፅ ሲሄድ ጥያቄን መልስልኛ አንዴ። ያው በማቴዎስ ሐሳብ ከሆነ ኢየሱስ ወደ ግብፅ ሲሄድ ተፈጸመ። ግብፅ ሀገር ሲሄድ ተፈጸመ፣ ፍጻሜ ያገኘ። ያው ክፈትለት 2:15 ላይ ፍጻሜ ያገኘ። ያው በነብይ እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ። ስለዚህ ኢየሱስ ሂዶ ፈጸመው። ኢየሱስ ወደ ግብፅ ሂዶ አይደለ መስዋዕት አቤል ምን ሚል እንዲፈጸም ነው? ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የተባለው ያው ምን ሚለው በቃ ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የተባለው በቃ እሱን ብቻ ነው ሜንሽን የሚያደርገው አይደል? ማሻአላ። ስለዚህ ይሄ ማለት ስለ ኢየሱስ ነው አይደል? ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የሚለው ስለ ኢየሱስ ነው። ሆሴዕ ላይ ተመለስና አንዴ። እሺ ሆሴዕ ላይ ሄደለት። አሁን ጥሩ እየመጣ ነው። እሺ አሁን ሆሴዕ ላይ ምን አለ? አንዴ ልጠይቅህ ወንድሜ፣ አንዴ ልጠይቅህና እስራኤል የተባለው ማን ነው? ያዕቆብ። በዚህ ያዕቆብ ሲቀጥል ደግሞ እስራኤላውያን። እሺ ከዛ ሕፃን በነበር ጊዜ ወደድኩት ልጄንም ከግብፅ ጠራሁት እያለ ነው። ወደ ግብፅ የተጠራው እስራኤል ነው አይደል? እስራኤል ሄዷል አይደል? ኢየሱስ ነው። በማቴዎስ ከሆነ ኢየሱስ ነው። አንተ ራስህ እኮ አሁን ያዕቆብ ነው አልክ አይደል? አይደለም። አዳምጠኛ እንዴ ልንገርህ ታሪኩ ምን እንደሆነ በደንብ ግልጽ እንዲሆንልህ ማለት ነው። ኖ አይደለም። አንተ አዳምጠኝ፣ እየጠየቁ ነው አይደል? ልመልስ አዳምጠኝ። ጥያቄውን ስለምቻ ልመልስ አዳምጠኝ ወንድሜ። የሆሴዕ ጸሐፊ መጽሐፉን ጽፈው የጻፈው ለእስራኤላውያንና ለያዕቆብ ነው። እግዚአብሔር ያዕቆብን ተቀራው። በቃ ቢንጎ በቃ አልጨረስኩም። የሚያወራው እንደዛው። ችግሩ ግን ማቴዎስ እያወራህ ነው ጨረስ ታወራለህ። ግን ችግሩ ማቴዎስ የሚባለው ግን እንደዛ ከወጣ ከአዳምክ ለምን ትቆያለህ? አዳምጥ። ችግሩ ግን ማቴዎስ የሚባለው እሺ እያወራሁ አታቋርጠኝ። ችግር አለብህ እንዴ? ሳወራ እና ታወራለህ ግን ሚውት አታድርገኝ። አታቋርጠኝ። ካቋረጥከኝ ሚውት አደርግሃለሁ። ሚውት አድርግ። አሚር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ክፈትልኝ። በቃ ችግሩ ማቴዎስ ውሸታም ሆነ። የሚያወራው ስለ እስራኤል ነው፣ ግን ማቴዎስ ስለ ኢየሱስ ነው አለ። ችግሩ እኮ ይሄን አልገባውም እስካሁን። ችግሩ እስካሁን 2 ሰዓት በላይ ቆይታ 2 ሰዓት ቆይተህ ግን አእምሮህ አልገባውም። በእውነቱ ታዝናለህ፣ ወላሂ ታዝናለህ። እየተሳደብክ ነው ወንድሜ፣ እየተሳደብክ ነው። አልገባህማ ስድብ ነው። እና አመሰግናለሁ። ክርስቲያኖች ያላችሁ ካላችሁ እዚህ አልገባህማ ስድብ ነው። አልገባህም ስድብ መስሎ ከሆነ ስድብ ይምሰልህ። እደግምልሃለሁ፣ አልገባህም፣ ወላሂ አልገባህም።
ወላሂ አልገባህም። የምናገረው ስለ ያዕቆብ ነው እንጂ ስለ ክርስቶስ ማቴዎስ ስለ ኢየሱስ ነው አለ። ያ ማቴዎስ መጥቶ ምን አለ? ግብጽ ጠራሁ የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብጽ ሄዳለ። ፈጻሚው ኢየሱስ ነው አለ። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ያ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ወገናችን እባክህ መልስልኝ። ምስጋናው በኋላ ይደርሳል። መደጋገም መልስ አይሆንም። ዝም ብለህ አደጋገም። ኢየሱስ ራሱ እንደዚህ ያደረክ ልትከራከር አትችልም፣ ልታስተምር አትችልም። እሺ አንዴ ወገኔ መስዋዕት አንድ ጥያቄ ላይ ከና ከዛ ይበቃናል። በቃ እሺ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ማቴዎስ ከየት የጠቀሰው? ቴንኪው አመሰግናለሁ። መልስ አግኝተሃል መሰለኝ። መልስልኝ። ወላሂ ነገ እንገናኛለን። ያገኘሁት መልስ ኢየሱስ ጣዖት አምላኪ እንደሆነ ነው። ወላሂ ይሄን ያገኘሁት ኢየሱስ ጣዖት እንዳመለከ ነው ያገኘሁት በማቴዎስ አንደበት እኮ። በቃ ይሄ ያዕቆብ ነው ብለሃል አይደል? አይደለም መጽሐፉ ነው የሚያወራው። መጽሐፉ ስለ እስራኤል ነው። ደግምልሃለሁ። አሁን ግን ማቴዎስ መጥቶ ስለ ኢየሱስ ነው አለ። ችግሩ እኮ እዚህ ጋር ነው ሀቢቢ። አልገባህም? ችግሩ እስካሁን ችግሩ ማቴዎስ ስለ ኢየሱስ ነው አለ። ስለ ኢየሱስ ደግሞ ከሆነ ኢየሱስ ቴንኪው በቃ እኔ እንደዚህ ብዬ አምላክህን አድነው በአላህ ወላሂ አምላክህን አድነው። መሮጥ አልችልም። አይ መሮጥ አይደለም ያው ወላሂ ሌላ ቀጥሎ በቃ ሞዴሬት የሚወጣ ታርጉት በቃ አያረጉም። ይሄ መልስ ማቴዎስ ከየት ነው ያመጣው? አታውረድ። ከወረድክ ፈርተሃል። ፈሪ ነህ። በቃ ፈሪ ነህ። በቃ ጨረስኩ እኮ መልሼልሃለሁ። አመሰግናለሁ። በቃ ወላሂ አልመለስክም። ኢየሱስን ጣዖት አምላኪ ነው ያደረከው ወንድሜ። ለህዝቡ ኢየሱስ ጣዖት አምላኪ ነው ተናገርኩ። ቴንኪው አትበል። መልስ ቴንኪው አትበለኝ። ወይም ውረድ ወይም ደግሞ መልስ። ምንድነው ተቀምጠው ቴንኪው ሎርድ ነው ይላል። ውረድ ከመለስክ መልስ። ተቀምጠው ሎርድ ነው ቴንኪው አትበል። ተመልሶልሃል። በቃ አመሰግናለሁ። ጆሮ አይሰማም። አልተመለሰም። ደህና ደሩ። እንደዚህ ቢላችሁ ግን ሞያየት ግን ግፍ ነው። በቃሽ ሂድ። በቃ ፈርተህ ከሆነ በቃ ይምራን ቆይ አንዴ። ምንድን ነው የተረዳሁት? አሁን ረዥም ሰዓት እያወራን ኢምራን እንግዲህ አንድ አዲስ የመጣ ሰው ራሱ ኦኬ ኢምራን ይሄን ፖይንት ነው እየተናገረ ያለው። አሁን የኢምራንን ፖይንት እኮ ነው ያረጋገጠው እንደ አንድ ክርስቲያን ፖዚሽን። አሁን ከታች የሚያዳምጥ ክርስቲያን እንዴ ምናምን ይላል። ኢምራንን እኮ ደግፎት ከዛ በቃ ቻው ምናምን ቴንኪው ምናምን ይላል። አሁን ኢምራንም እኮ እያለ ያለው ማቴዎስ ሲጠቀስ የጠቀሰው ከማን ነው? አይ ያዕቆብ ነው ለኢየሱስ አይደለም ይላል። አረ ለኢየሱስ ነው ብሏል ማቴዎስ። አይ በቃ ተመልሶላል እና አልገባውም ልጁ ራሱ። አሁን ፖይንቱን መሰላችሁ የሚያወራኩ ስለ እስራኤል እንደሆነ ኩኝ አልካድም ወላሂ። እና ገዛ መጽሐፉ ላይ ባሄር አሜሪካ ፈትላቸው በደንብ ህዝቦቹ ተመከቱ። ያ ጀማ ተመከቱ። እዛው ላይ እኮ እና ገዛው መጽሐፉ ላይ እኮ እስራኤል ይላል እኮ። ግን ችግሩ ማቴዎስ የሚባለው መጥቶ የእግዚአብሔር ቃል ጸሐፊ የኢየሱስ ሐዋርያ ተብሎ የሚታመነው በእነሱ እምነት መጥቶ ስለ ኢየሱስ ነው አለ። ይሄ ነው ችግሩ እኮ። ችግሩ ይሄ ነው በቃ። ስለ ኢየሱስ ደግሞ የሚያወራ ከሆነ ኢየሱስ ጣዖት አምላኪ ሊሆን ነው ችግሩ። ያው እስራኤል ሕፃን በነበረ ጊዜ ጠራሁት፣ ልጄንን ከግብፅ ጠራሁት ይላል አቡበከር። ይሄ የሚናገረው ስለማን ነው? አውዱን አይተህ ስለ እስራኤል የሚናገረው። እሺ አሁን ደግሞ ማቴዎስ ከፈትልና እንዲህ ያጀማ ያዙኝ። ስለ እስራኤል ነው የሚናገረው። ከዛ ማቴዎስ መጣና ምን አደረገ? ኢየሱስ ለካ ወደ ግብፅ ሂዷል አይደለ? አብቂ ኢየሱስ ወደ ግብፅ ሂዷል። ታዲያ ወደ ግብፅ ሄደው ለምንድን ነው ብሎ አሰብን። አሃ ወደ ግብፅ ሄደውማ ለምንድን ነው አለ። እስቲ ንገረን፣ ለምንድን ነው የተባለው? እንዲፈጸም ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የሚለው እንዲፈጸም አለ። የት ላይ የተባለው? ሆሴዕ ላይ አይደለ? ሆሴዕ ላይ አለ። ያ ሆሴዕ ደግሞ ተመለስልኝ። ስለዚህ ኢየሱስ ትንቢት ፈጸመ። ማሻአላህ። እሺ አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ከጠራው በኋላ ምን ይላል? አብዝቼ ብጠራቸው አጥብቀው ከፊት ይራቁ። ቡም። ስለዚህ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ፊት ርቋል። ለበዓልም ይሰዉ ነበር፣ ጣዖት ይሰዉ ነበር፣ ጣዖት ያመልኩ ነበር። አቡበከር ባይዘው ይሄንን እነዚህ ሳይሆኑ እንትኖችም ይደግፉታል። ቀደም ቫላር ያነሳው ጠቅሰ ነበረ። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 5ን ጠቅሰ ነበር አይደለ ቫላርዬ? ኦኬ ከመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 40 ቁጥር 6 ነው እሱ ጥቅስ የተጠቀሰ አይደለ? መዝሙር ከዛ ላይ ነው የተጠቀሰው። ኦኬ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 40 ቁጥር 12ን ክፈትልኝ። ነው 40 ምዕራፍ 40 ቁጥር 6 ቆይ ቁጥር 12ን እኮ አውዱ ሲቀጥል ምን እንደሚል እናየው። ከዛ ሐሳቡ ላይ እናወራለን። ችግር የለውም። ማለት ኢምራን ብቻውን ተወቃሽ እንዳታረጉት። ሆሴዕ ጥቅስ ብቻ አይደለም። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 40 አንዳንዶቹ አሁን አወቅን የሚሉት ታይፖሎጂ ነው ምናምን ብሎ ያልፈዋል። ገብቷል አይደለ? ልጁ ምስኪን ነው እንደ ሌሎቹ ኖ ታይፖሎጂ ነው፣ ዱዋል ፕሮፌሲ ነው። አንዳንዶቹ ዱዋል ፕሮፌሲ ነው ብሎ ያልፈዋል። እንዴ ዱዋል ፕሮፌሲ ምንድነው ስትላቸው፣ አይ ኦልድ ቴስታመንት ላይ የተነገረው ትንቢት ለአዲስ ኪዳንም ይሰራል፣ ጥላ ነው፣ እንደ ጳውሎስ ጥላ ነው ይለዋልና ቢያንስ እንደዛ እንኳን ማለት ይችል ነበር። ገብቷል አይደለ?
ኤኒዌይስ እሺ እስኪ አውጣውና ነው ያው ይሄን ጥቅስ ራሱ አውዱን ስትመለከቱት ምን ይላል እንግዲህ ለኢየሱስ ነው ብለን ከተቀበልነው ቁጥር የሌላት ክፋት አግኝታኛለችና ኃጢአቶችን ያዙኝ ይላል። ማየትም ተስኖኛል ከራሴ ጸጉር ይልቅ ብዙ በዙ አለ ልቤም ተወኝ። እንግዲህ ጥቅሱ ይሄ ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እነሱ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 የሚጠቀሙት ችግር የለውም። እኛ ጥቅሱን መጠቀም ላይ የምናረጋግጠው አንድ ነገር አለ። ምናልባት አስተውላችሁ ከሆነ በሀገራችን የሙግት ሂደት ላይ አዲስ የመጣ ሙግት አለ። ሞራቦት በኡስታዙ ሄድ የመጣው ማለት ነው። ይሄ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ የተጠቀሰው ጥቅስ የምንቀበለው ክርስቶስ ነው ብለን ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምንል ከሆነ ባይ ዲፎልት ኢየሱስ ክርስቶስን ፍጡር ልናደርገው ነው። ምክንያቱም ስጋ ተዘጋጅቶለታል። ያዘጋጀው ማን ነው? ሃይማኖተ አበው ላይ ስጋ እንደተዘጋጀለት ይቀመጣል። እሺ ያ ራሱ አይሆንም ብለን ብናስቀምጥ ያንን ደግሞ ብንጥለው አሁን ለምሳሌ ኦሊጂ ሴቶች ሌሎቹ ደግሞ የሚያነሱት በሌላ ሙግት ደግሞ ብንሄድ ይሄ እኮ የተለመደ ነገር ነው መስዋዕት ምናምን የሚባለው ነገር ጳውሎስ በጣም አዞሮ እንጂ ሐሳቡን ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 22 ላይ ተመልክታችሁ ከሆነ ሳሙኤል ምን ይላል? በእውኑ የእግዚአብሔር ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋልና። አይ ምንድነው እግዚአብሔር ደስ የሚለው? እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት ማዳመጥም የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል። ስለዚህ ይሄ መስዋዕት የሚባለው ነገር መቃጠል የሚባለው ነገር የአምላክ ከዛ በላይ ታዛዥነት እንደሚፈልግ የሚጠቅስበት እንጂ የሆነ ሌላ የተለየ ሐሳብ አይደለም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይም ተመሳሳይ ነው። የመስዋዕታችሁ ብዛት ለኔ ምን ይጠቅመኛል ይላል እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። የሚቃጠለውም የአውራ በግ መስዋዕት የፍሪዳውም ስብ ጠግብ ያለሁ ይላል። አሁን ይሄ ስላሴ አማንያን ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ለምን ይጠቀሙታል? ይቅርታ ካቋረጥኩ ይቅርታ ያነሳውልህ ጥያቄ ግን እንደሱ ማለት አልነበረም። ልክ ነህ። ዝቅ ሲል ልክ እንደዛኛው ሆሴ ላይ እንዳለው ጥቅስ ዝቅ ስትል ሌላ ነው አይደለ? እኔ ግን አሁን ጳውሎስ ከፍም ዝቅም ሳይል እንደወረደ መዝሙር 40 ቁጥር 6ን ጠቀሰ። ዕብራውያን 10 አሁን እሷን ልንመታት ገብቷል አይደለ? ለኢንካርኔሽን ይጠቀሙታል። አሁን እሷን የምንመታው እንዴት ነው? ተረታኝ ከሆነ ማዞሬቲክ ቴክስቱ ወደዛ የምትመጣልኝ ከሆነ እሺ ሚውት ላድርግና ላዳም። ግን ዝቅ ብለህ ስታነበው ደረጃ ከሆነ ላደረጀው ነው። ሙግቱን በሁለት ደረጃ ላደረጀው ነው። የመጀመሪያው ኢቭን የተለመደ እንደሆነ እንድትረዱት ነው የሚያወራው። ከመስዋዕት ይሄ የሰው መስዋዕትን ስለማቅረብ ሰብ መስዋዕትን ስለማቅረብ ወይ ስለምናምን ወይ ስለ ኢንካርኔሽን ሳይሆን እያወራ ያለው ስለምንድን ነው? የተለመደ ነገር ነው። አምላክ ከምንም ነገር መታዘዝን ያስቀድማል ኢቭን ከመስዋዕት ይልቅ ማለት ነው። ማርቆስ ወንጌል አዲስ ኪዳን ላይ ያለ ነገር ነው። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 33 ላይ በፍጹም ልብህ በፍጹም አእምሮህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይልህ እርሱን መውደድ ባልንጀራን እንደራስ መውደድ በሙሉ አለ ከሚቃጠል መስዋዕት ከሌላው መስዋዕት ሁሉ ይበልጥ ነው። ፎር ዘ ሴክ ኦፍ አርጊመንት ወለ ክርስቲያን ወገኖቻችን ስንል እንቀበል። እናንተን ከየት ነው ጥቅሱ የተጠቀሰው? መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 40 ቁጥር 6 መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 40 ቁጥር 6 ላይ ዕብራይስጡ ምን ብሎ ነው ያስቀመጠው? ስጋዬ ምናምን የሚል ተርኪ መርኪ የሆነ ነገር የለውም። ጆሮዎችን ከፈትክልኝ ነው የሚለው። ኦዝኒም ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ዕብራይስጠኛው። ጆሮዎችን ነው ላይክ ከአረበኛው ኡዙን ከሚለው ቃል ጋር የሚመሳሰል ነገር አለው። ጆሮዎችን ከፈትክልኝ ወይም በሳህልኝ የሚል ትርጓሜ ነው ያለው። ሰብቲጀንቱ ላይ ነው ያ የሰባሊቃውንት ትርጓሜ ላይ ነው የምታገኙት ስጋን አዘጋጀህልኝ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ራሱ እንዴት ነው ማስማማት የምንችለው? በሐሳብ ደረጃ ካስቀመጥ ነው እና በእነዚህ ማውቂ እንዴ ጆሮዬን በሳልኝና ምንም ከምን ነው እንዴት ነው የምናስማማው? እሺ ቆይ ምን እስቲ ይምራል እንሳሳትና እስቲ ነው ለምሳሌ እኔና አንተ እንሳሳትና እንዴት ነው ታመጣዋለህ? ጆሮዬን በሳልኝ ወደ ስጋ አዘጋጀልኝ በምንም አይነት ስተት አላመጣውም። እኔ ጆሮዬን ፈጠርክልኝ ሜቢ ችግር የለውም። ጆሮዬን ፈጠርክልኝ ጆሮዬን በሳልኝ ትላለህ። ጆሮዬን ፈጠርክልኝ ከሆነ ግን ስጋን አዘጋጀህልኝና ጆሮዬን በሳልኝ በምን እንዳገናኙት አላውቅም። ቀጥል። በጣም ግን አሁን ለምሳሌ ጆሮዬን በሳልኝ ሲልስ አንተ ከየትኛው ቦታ ነው አንደርስታንድ ያደረከው? ለምሳሌ እሱ ማዞሬቲክ ቴክስቱ ነው። ግን ለምንድን ነው ዳዊት ጆሮዬን በሳልኝ ያለው? ለምን ይመስላል? እኔ የጆሮዬን በሳልኝ ወይም ጆሮዬን ከፈትክልኝ የሚለው በጣም የተለመደ አገላለጽ ነው። ትዕዛዝ እንድሰማ አደረገኝ ማለት ነው። ኢምራን ዘጸአት 21 ላይ ያውጣልኝ። እስከዛ አቡበከር ቀጥል።
ኦኬ ትእዛዝ እንድሰማ አደረከኝ ማለት ነው። ያ ትእዛዝ እንድሰማ አደረከኝ የሚለው አገላለጽ ደግሞ በብሉይ ኪዳን ላይ በጣም የተለመደ ነው። እግዚአብሔር ራሱ በግልጽ የተናገረው ማለት ነው። እናንተ እኔ እንደዚህ አዝዣችኋለሁ፣ እንደዚህ መስዋዕት ምናምን እንድታቀርቡ አዝዣችኋለሁ ወይስ ምንድን ነው ያዘዝኳችሁ ይላል ራሱ እግዚአብሔር ማለት ነው። እና ከዛ አንፃር እንትን ማለት እንችላለን። ከፈትክልኝ ምን የሚለው አረዳድ ከዛ አንፃር ኦኬ ኤክስፔክት አላረኩትም። ኤኒዌይስ በጣም ደስ የሚል አንደርስታንድ ነው። እነሱም ጠይቃቸው ይሄን አይነግሩም። ኤኒዌይስ ግን ዳዊት ደግሞ ስጋን አዘጋጀህልኝ ሳይሆን ያለው ጆሮዬን በሳህልኝ ነው ያለው። ጆሮዬን በሳህልኝ ወይም ጆሮዬን በሳህልኝ ያለውና ይሄን የምታገኘው ደግሞ የት እንደሆነ ታውቃለህ? ዘጸአት 21 ላይ ምዕራፍ 5 ዘጸአት 21 ቁጥር 5 ላይ ጀምሮ ቼክ አድርገው ታነበዋለህ አሚር። እሺ ባሪያውም ጌታዬ ሚስቴን ልጆቼንም እወዳለሁ አርነት አልወጣም ብሎ ቢናገር ጌታው ወደ ፈራጆች ይውሰደው ይላል። ዘጸአት 21 ነው አይደል? ዝቅ በልና አንብበው። ጆሮ መበሳት የሚል ታገኛለህ እዛ ላይ። ዝቅ በልና አንብበው። ኦኬ ወደ ደጁም ወደ መቃኑም አቅርቦ ጆሮውን በወስፌ ይብሳው ለዘላለም ባሪያው ይሁን ይላል። ልቀጥል። በቃ እዚህ ጋር ነው የሚያወራው። ዕብራዊ የሆነ ወይም እስራኤላዊ የሆነ ባሪያ ካለህ ነው ከባርነት መውጣትን ካልፈለገ እነሆ ጌታዬንም ልጆቼንም ሚስቴንም እወዳለሁኝ ካለ ወደ ላይ ከፍ ካደረክ ታገኘዋለህ። ባሪያውም ጌታዬን ሚስቴን ልጆቼንም እወዳለሁ አርነት አልወጣም ብሎ ቢናገር ጌታው ወደ ፈራጆች ይውሰደው፣ ወደ ደጁም ወደ መቃኑ አቅርቦ ጆሮውን በወስፌ ይብሳው ለዘላለምም ባሪያው ይሁን። ዳዊት የመረጠው የዘላለም ባርነትን ነው። እነሆ ጆሮዬን በሳህልኝ ሲል ሁል ጊዜ በቤትህ ላመሰግንህ ላገለግልህ እፈልጋለሁኝ። ገብቷል? ስለዚህ ትክክለኛው አቡኬ እንዳልከው ስጋን አዘጋጀህልኝ ሳይሆን ጆሮዬንም በሳህልኝ ያለው ሁል ጊዜ በቤትህ ለዘላለም ባሪያ ሆኜ ይሄንን ነው ሊገልጽ የፈለገው። ባሪያ ሆኜ መኖር እፈልጋለሁኝ። ጆሮ መበሳት ዳዊት ያውቀዋል እኮ። የጆሮ መበሳት ማለት ሁል ጊዜ ለእግዚአብሔር ባሪያ ሆኖ መኖርን ስለመረጠ ነው። ገብቷል አይደል? ስለዚህ አሁን ይሄን ብትጠይቅ there is no understanding for them። ገብቷል አይደል? እንዳልኩ ሁለት አይነት መረዳት አለው። አቡኪ እንዳልከው ደስ የሚል አንደርስታንዲንግ ነው ያልኩ ለዛ ነው። ማዞሬቲክ ቴክስቱና ሴፕቱአጀንቱ ላይ ዲፈረንስ አለው። ሴፕቱአጀንቱ ስጋን አዘጋጀልኝ ነው የሚለው። ማዞሬቲክ ቴክስቱ ደግሞ ጆሮዬን በሳህልኝ ነው የሚለው። ጆሮ መበሳት ምንድነው ብለህ ብትጠይቅ ሌላ የጆሮ መበሳት ታሪክ ሊያመጡልህ ይችላል። ነገር ግን የጆሮ መበሳት ታሪክ እዚህ ፓርት ላይ ነው የምታገኘው። ዳዊት በእግዚአብሔር ቤት መቆየትን ስለሚፈልግ እንደ ባሪያ መቆየት ስለሚፈልግ ያችን ምሳሌ ነው የጠቀሰው። ኤኒዌይስ እንደዛ ነው አንደርስታንድ ማድረገውና ያስረዳህበት መንገድ ደግሞ ባይዘው 100% በጣም ደስ የሚል አንደርስታንዲንግ ነው። እዚሁ ዘጸአት ላይ ከፍ በል ዝቅ በል እንዳትሉኝ እንጂ የሚገርም ማረዳድ ነው። እንደዛ ነው። አይ ጥሩ። እሺ ይምሩ ቀጥል። አይ ጀዛኩሙላህ። ህዝቡ ብዙ ነገር ተምሯል። በዚሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ይሄ የሚያሳየው መሰላችሁ ክርስትና እምነት ራሱ ሲመሰረት የመጽሐፋችሁ ሲጻፍ ራሱ አብዛኛው ጊዜ በቃ ሆነ ኢየሱስን ከፍ ለማድረግ ወይም ደግሞ እንትኖችን ለመፍጠር ይሁን ስቅለትን ለማሳየት ብዙ ነገሮች ይጠቀማሉ። ግን ሲጠቀሙ ኢማ በትክክል አልጠቀሱም ወይ ኢማ መጽሐፍ ኢየሱስ እንደዚህ ሰድበውታል ወይም ደግሞ ጣዖት አምላክ ወይም ደግሞ የማይሰማ አድርገውታል። በሆነ መንገድ ብቻ አያስኬዳቸውም። እያንዳንዱ ብትመለከቱ አብዛኛው አብሶ ማቴዎስ ከሌሎች ወንጌል ለየት የሚያደርገው ነገሮች አሉ። ምሳሌ ተገደሉ ብሎ ቅድም ጠቅሰውት ነበረ። ህፃናት ይገደሉ ነበር በኢየሱስ ዘመን። ለምን ሲባል በራማ ድምፅ ተሰማ የሚለው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ይልሃል ተባለ ይልሃል። እና እያንዳንዱን ነገር ትንቢት ጋር ለማገናኘት ይሞክራሉ። ግን ይሄ የሚያሳየው መጽሐፍን እንኳን ቢላህ አለይኩም አንድ ሰው መጽሐፍ ተሰጥቶት
ያንን አንብቦ ኮፒ ማድረግ ቀላል እኮ ነው አይደል እንዴ? ደግሞ አውዱን አይጠብቁም። ምሳሌ ኡስታዝ ወሂድ እየተናገረ የቲክቶክ ጀማዎች እኮ ሁላቸውም ጎበዝ ናቸው፣ አንበሳ ናቸው አለ። ከሆነ በኋላ መጣሁኝና እኔ በኡስታዝ ወሂድ የተባለው አንበሳ ነው የተባለው ይፈጸም ዘንድ ኢምራን ወደ ቲክቶክ መጣ ብዬ ብናገር ገብቷችኋል? ኡስታዝ እንደለው ወይም ኡስታዝ ምሳሌ አቡበከርና ጃ ጎበዝ ናቸው፣ በጣም አንበሳ ናቸው አለ። እኔ ከበቷ መስፋ መጥቼ በኡስታዝ ወሂድ አንደበት ላይቭ ላይ በዚህ ቀን አንበሳ ናቸው የተባለው ይፈጸም ዘንድ እኔ ወደ ቲክቶክ መጣሁኝ ብዬ ብናገር፣ ይሄ ነው ማቴዎስ ያደረገው። ይሄ ነው የአዲስ ኪዳን ጸሐፊያን እነ ጳውሎስ ያደረጉት። አያችኋ? ለምን ራሴን ፌመስ ለማድረግ ኡስታዝ ተጠቀሙት ማለት በዛ ልጅ ከሄድን ማቴዎስም ደግሞ ኢየሱስን ፌመስ ለማድረግ የሆነ ክብር ከፍ ለማድረግ ሳያስበው እንደዚህ የሚያስቀጽ ውስጥ ያነሰ ለኢየሱስ ይጠቀማልና በእውነቱ ያሳዝናል። እና ያው ይሄ የሚያሳየው ጸሐፊው ራሱ መጽሐፉም ችግር እንዳለበት ጸሐፊውም ችግር እንዳለበት ችግር ያለበት መጽሐፍ ደግሞ ለእምነት መመስረቻ አይሆንም። ትልቅ 4 ነጥብ 1 2 3 4 ዘግተናል። ጨርሻለሁ። ጀዛኩሙላህ። ቀጥሉ። መናገር አልቻሉም ማለት ነው፣ በዚህ አይነት ደረጃ ማለት ነው። ምክንያቱም በቃ እያንዳንዱ የተናገሩት ነገር ወደ ትንቢትነት ስለሚዞር። እሺ ኤልኖሴ ቀጥሉ። ብራከስ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ ወይ? አሎ አስቆየንህ በጣም። እሺ ያው ቀጥሉ። ዛሬ ርዕስ አለ፣ በዛ ዙሪያ ቀጥሉ። አይ ሀቢቢ አቡኪ ወይም ፒኪ የሚመቻችሁ ከሆነ ቀጥሉ ኢንሻአላህ። እኔ ርዕሳችሁም አልገባኝም አልተመቸኝም ይምሩ፣ ለዛ ነው። አይ እንደዛ ከሆነ ርዕስ እናስቀምጥና በርዕስ እናውራ። እሺ ኤልኖሴ ሰላም ብያለሁ። እሺ እንዴት ነው? አልሐምዱሊላህ። ልጠይቅህ ትጠይቀኛለህ? አይ የጠየቅኩህ የጀመርከው ሀሳብ ስላለ መቀጠል ትችላለህ። አይ አንድ ርዕስ ላይ ወገኔ ከአንድ ሰዓት በላይ አንቆይም፣ ሰውም ይሰለቻል። ዙም ማለት ያለበት አይቷል። ያ ጊዜ ከፈለክ ምናና እናወራለን። አልመለስከውም። አጣመህ ስለመለስከው አንተ ራሱ አጣመህ ነው የመለስከው። አንተ አጣመህ ካልከው አራተኛ ሰው ነህ አንተ። አራቶቹ አምነው ነው የወረዱት፣ አንተም አምነህ ልትወርድ ነው፣ ግን ታደክመናለህ። እና ሰው ምንም እኔ አላምንም። ማመን ምናምን ሳይሆን መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስን ተሳሳተ ካልክ ቁርአንን እንደተሳሳተ እያወራ ነው። ቁርአንን ማሳሳት ወገን ያ ዘለህ መጽሐፍ ቅዱስ ሰማ ቁርአን ዝም ብለህ ገብተህ አታምቦጨርቅ። አየህ ዘለህ ወደ ቁርአን ገባ። መጽሐፍ ጎዶሎ ስለሆነ ማለት ነው። በመጽሐፍ እኮ የምታወራ ከሆነ እንቀጥላለን፣ ካልሆነ ግን ላወርድህ እገደዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ትመልሳለህ፣ መልስም ወገኔ ሳሳጥርልህ እንደፈቀድኩ ጠይቀኝ። ልጠይቅህ እኮ ፈቅጄልሃለሁ። ጠይቀኝ ወይም ልጠይቅህ፣ እኔ ምረጥ። ምርጫው አንተ ጋር ነው ያለው። ጠይቅ፣ ችግር የለውም። ግን ይኸውልህ አንድ ነገር አትሳሳት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ተበረዘ ካልክ ቁርአንም ተበርዟል እያልክ ነው። ታሳየኛለህ፣ ችግር የለውም። እንደዛ የሚተካሽ ነው እኮ አልኩህ። አሁን ቁርአን አንዴ መጽሐፍ ቅዱስ እና ቁርአን የተለያዩ መጽሐፎች ናቸው። ቁርአን ያለህ ቃለህ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የሰዎች ታሪክና የሰዎች ሀሳብ ነው። የማጋነቅ አታገ ጥያቄ ልጠይቅህ ትፈቅድልኛለህ? ቁርአን ራሱ ያለ ቃል መሆኑን እኮ ምንም እንትን የለም። አሳይካለሁ። አሁን መጀመሪያ ጥያቄ እሱን ተረት ልትነግረኝ ነው። እሺ ጥያቄ ልጠይቅህ ክርስትና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ልጠይቅህ አሉ። እሺ ግን ይህንን አስተካክል። ችግር የለም፣ በኋላ እንመጣበታለን፣ አታስብ። እሺ መጀመሪያ ይኸውልህ በደንብ ነው። ችግር የለውም፣ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። መጽሐፍ ቅዱስ ተበርዟል ካልክ ምክንያቱም ቁርአን በመጽሐፍ ቅዱስ እንድታምን ስለሚያስረዳ መጽሐፍ ቅዱስ ተበርዟል ካልክ ቁርአን ደግሞ የበለጠ መበረዙን ልታሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይኸውልህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳልተበረዘ ቁርአን ይናገራል፣ እመኑበት ይላል። ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ በተውራት እንድታምኑ ብዙ ቦታ ይናገራል አይደለ? በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ከተበረዘ ካልክ መች ተበረዘ? አንደኛው መበረዙን መች? ምክንያቱም አሁን ቁርአን እኮ ስለ ኢየሱስ እንኳን ከ600 ዓመተ ምህረት የተጻፈን ከ600 ዓመቱ በኋላ መጥቶ ሊያስተካክል አይችልም። አዲስ አህያ ሁሉን ጫንብኝ ይላል ተባለ። እውነት ነው። ሁሉን ነገር በአንድ ያነሳ። ረጋ ብለህ እስኪ እንደ ትልቅ ሰው ረጋ ብለህ ዝም ብለህ
አትጥቀስ ርዕስ። አንደኛ ከመጀመሪያው ሀሳብ ልነሳ። ቁርአን መጽሐፍ ቅዱስ እመኑ ይላል ብለሃል፣ ማስረጃ ታቀርባለህ። ግን ሁለተኛ ፖይንት ደግሞ የጀማዓተል ኸይር እዚህ ጋር ያላችሁ አይታችኋል። አንድ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ ቁሞ ሊያወራ አይችልም። ቅድም አይታችኋል። አሁን ተረኛ ነው እሱ። ከቁርአን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ እመኑ የሚል ያሳየኛል። እኔ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የተቃጠለ የተበረዘ ቄስ እግሩን ከእጁና ያስገባበት መጽሐፍ እንደሆነ እያንዳንዱን በማስረጃ አሳያችኋለሁ። ግን አሁን ወገናችን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቁሞ ሊያወራ ስላልቻለ መጽሐፍ ቅዱስ ስላሳፈረው ቁርአን ላይ ልምጣና ወገኔ ቁርአን ላይ ዋሽተሃል። ቁርአን ላይ አዳምጥ ተመለስ። ቅድም ወዳ ተመለስ። ቁርአን ላይ ስለዋሸ ማለት ነው። የትኛው ክፍል ላይ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ እመኑ ያለው? አምጣ ያላ ስለ ዝሙት የሚያወራ መጽሐፍ መኃልየ ሰሎሞን ምዕራፍ 8 ላይ ስለ መራቢያ አካል የሚያወራ መጽሐፍ፣ ዘዳግም 23 ላይ ስለ ብልግና የሚያወራ መጽሐፍ የት ላይ ነው ቁርአን እመኑበት ያለው? ያላ ግባና አሳየን። ቁርአን የትኛው ምዕራፍ የትኛው ቦታ ላይ ነው እንደዛ ነው? አሚር ቁርአን ክፈትለት። በጋኔን እመኑ ያለ መጽሐፍ ቁርአን አለ እንዴ? እኛ እንደዚህ አይነት አይወርድም። መቼስ እግዚአብሔር አያወርደውም እንዲህ አይነት መጽሐፍ። በጋኔን እመኑ ያለ የሚለው አንድ ረጋ ጋኔን ምንድን ነው አንተ ጋር የተጻፈው? እመኑ እሺ፣ ወላሂ መጽሐፍ ራሱ ጋኔናት ራሱ እንደሚያምኑ አለ። ወላሂ አለ። አሳይ ካለው በጋኔን እንደሚያምኑ አለ። ይሄን ሸፍነው አንተ ሸፍነው፣ አሚር ሸፍነው እንዴ ምንድን ነው የምታሳየን? እሺ አሁን ኤልኖሴ ቁርአን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ እመኑ የሚል አለ ብለሃል። የት ላይ ነው ያለው? በአላህ ሌው እስኪ ኤልኖሴ የት ላይ ነው እንደዛ ያለው ቁርአን? በቃ እንትና አሚር ቀስ አድርገህ አሳያቸው። አንተ ከላይ ያለችውን ቀስ አድርገህ በሙድ ሸፈን ታደርገዋለህ። ሳይት አላነበው ዝም ብላችሁ ሴቶች አታነቡት፣ ወንዶች ብቻ ዝም ብላችሁ አይታችሁ ባላይ የለፉት። በዚህ መጽሐፍ ነው ቁርአን እመኑ የሚለው። ዱ ዩ ቲንክ ዛት ችግር የለውም ግን ፎር ዘ ሴክ ኦፍ አርጉመንት ችግር የለውም። እንቀበላችሁና ግቡና አሳዩ። የት ቦታ ላይ ነው ቁርአን በመጽሐፍ ቅዱስ እመኑ ያለው? ያው ፈቀደላችሁ። ስለዚህ አሳዩን ግቡና። ምንድነው አንተ የሆነ እንትን ተወዳጅ ትገባለህ? ኔትወርክ ነው ምንድን ነው? ሱራ 3 ምንድን ነው የሚለው? ያላ አሚር ክፈትለት። እሺ ያው አሳየት ላይ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ማን የሚለው ተከፍቶልሃል። እሺ አንብበው አሳየን። ቦታውን የት ላይ ነው? ከማንበብ በፊት አሳየኝ። እዚህ ቦታ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ይላል ብለህ አሳየኝ ይላል። ይኸውልህ ቆይ ከእርሱ በፊት ያሉትን መጽሐፍ የሚያረጋግጥ ሲሆን አንብቦ ወይ አቅርብልኝ። ግን አየህ አይደለ? አሁን እዚህ ጋር በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የለም አታገኝም። ግን አንብብልኝ። ከእርሱ በፊት ከቁርአን በፊት ያለው መጽሐፍ የቱ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም። ወረበል መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም። ወረበል ካዕባ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ታቀርባለህ፣ ማስረጃ ታቀርባለህ፣ ማስረጃ ታቀርባለህ። ወገኔ ታቀርባለህ። አልለቅህም፣ እንደዚህ በቀላሉ አልለቅህም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታቀርባለህ። እኔ ጋር አሳይካለሁ የትኛው መጽሐፍ እንደሆነ ከቁርአን በፊት ያለው አቀርብልሃለሁ። ክፈት ቁርአን ነው ላንብብላችሁ። ያው ቁርአን ሱራ 2 ሱረቱል መርየም ሱረቱ አሊ ኢምራን ቁጥር 3 ላይ አለ። እሺ ከእርሱ በፊት ያሉት መጽሐፍት የሚያረጋግጥ ሲሆን መጽሐፍን ቁርአንን በአንተ ላይ ከፋፍሎ በእውነት አወረደ። ወደ ጎናግልን ተውራትና ኢንጂልን አውርዷል። ምንና ምንን? ተውራትና ኢንጂል 4 ነጥብ። አያህ መጽሐፎቹ እነዚህ ናቸው። ቡም ያሁላጮት የተከበረ ዘጋ ነው። አሁን ተውራትና ኢንጂል ምንድናቸው አስረዳሃለሁ። ግን መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ያልክበትን የት ላይ ነው ያለው? ወገኔ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ተውራትና ኢንጂል ማለት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ከ66 በላይ መጽሐፍ በጴንጤ በኦርቶዶክስ ነው። ኢምራን ለምን እንትን ትላለህ? መጀመሪያ ተውራትና ኢንጂል ማን ጋር ነው የወረዱት? በቃ እሱን መልስልሃለሁ። ግን መጀመሪያ አንተ ማሳየት አለብህ። በመጽሐፍ ቅዱስ እመኑ ያለበት ማሳየት አለብህ። እኔ እነግርሃለሁ። ተውራትና ኢንጂል በማን ላይ ነው የወረዱት? መንገድ አይደለም። ኡስታዝ ይቀጥል። ተውራትና ኢንጂል ማን ላይ ነው የወረዱት? 4:136 አውጣለት። አንተኛው ውጣ። ከኢምራን ጋር አይደለ እንደ እያወራን ያለ ነው። ለምን እንትን ትላለህ? እሺ አንተኛው ውጣ። አጂብ ነው ያ ጀማ። አንተኛው ውጣ። ይገርማል። ኡስታዝን ምንድን ይሄን ያክል ድምፅ ስትሰሙ ትረበሻላችሁ? አንድ እኔ ላውራ።
ወይ ታወራለህ ነው ይሄን ጨርሳ እንዲ ኡስታዝ ያለውን ይነበብና ከዛ ሐሳቡን ጠቀልላችኋለሁ። ያ ጀማዓት ያው በመጽሐፍ ቅዱስ እመኑ ነው ያለው። መጽሐፍ ቅዱስ ማሰብ የሰማን አንድ መጽሐፍ ስብስብ ነው። እንደዛ ምንም በጨራሹን ያመጣም ተውራትና እንጂ ምንድናቸው እናስረዳለን። ችግር የለውም። እሺ ዙም አድርገው አሚር ዙም አድርገው ኡስታዝ 4 ስንት ነው ያለው? 36 ላይ ነው። ከበፊቱ ያወረደው መኑ ነው የሚለው የወረደውን እንጂ የተጻፈው እንደዚህ በሰው እጅ የገባበትን አይደለም። ስለ ባይብል አይደለም የሚያወራው። ከበፊቱ ያለው መጽሐፍ የሚያረጋግጥ ባለ ሱረቱ አለ ኢምራን 3:3 ላይ ሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 139 ደግሞ እናንተ ያመናችሁ ወይ ይልና ከበፊቱ በወረደው መጽሐፍ እመኑ ይላል። ስለዚህ የወረደውን ነው ሊያረጋግጥ ቁርአን የመጣው እንጂ ባይብልን አይደለም። እሱ እንድታዩ ስለፈለኩኝ ነው። እስቲ ይኸው ጀዛከላሁ ኡስታዚ። ይሄ ነው እኛ ቅድም ያስቀመጥ ነው። እዛው ላይ ራሱ ተውራትና እንጂ ይለዋል። እዚህ ጋር እንደሚያው ባወረደው መጽሐፍ ነው የወረደ መጽሐፍ ነው። የነሱ መጽሐፍ ደግሞ ማቴዎስ፣ ማርቆስ የጻፈው ነው። ሲጀመር ቁርአን ምንድነው የሚለው? ወአተይናሁል ኢንጂል አለ። ወንጌልን ሰጠ ነው። ለማን? ኮሜንት ላይ ጻፉ። አላህ እንጂ የሰጠው ለማን ነው ያ ጀማ? ለኢየሱስ ወይም ለኢሳ አለይሂ ሰላም አይደለ? ለሳቸው የሰጠው አይደለ? አሁን ያለው የማን ወንጌል ነው? እስኪ አሳየን አሚር። የማን ወንጌል ነው ያለው? አሁን ያለው የማቴዎስ፣ የሉቃስ፣ የጴጥሮስ የምናምን ነው ያለው አይደለ? የሰባቱ ምናምን ብዙ ወንጌሎች ነው ያሉት። መጽሐፍ ሄደው 4 አሉ። እነዚህ እነ ማቴዎስ እነ ማርቆስ የተባላቸው እነዚህ ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ ያቸው እነዚህ አሉ። አያችሁ፣ እነዚህ ናቸው። ቁርአን ምን ያለው በየትኛው ነው? በኢሳ ላይ በወረደው ነው። ዘጋን። ሁለተኛ ኦሪት ደግሞ አሁን ስንት ኦሪት አለ? 5 ኦሪት አለ አይደለ? እናም ልስጥክማ ይኸው ማለት ትገረማለህ እኮ ቁርአን ራሱ ያስቀምጠዋል። ልስጥክ 5 መጽሐፍ እንደበረዙ ይናገራል። 5 መጽሐፍ ብለው ቆይ እሺ ሱረቱ አልአዕራፍ አይደል? ሱረቱ አልአንዓም ቁጥር 91 ሶሪ ሱረቱ አልአንዓም ቁጥር 91 እሺ ያው ተመልከቱ ምን አለ አላህ አንዴ ያወጣውና አነብላችኋለሁ። ወማ ቀደሩላህ ሐቀ ቀድሪ ኢዝ ቃሉ ማ አንዘለላሁ ዐላ በሸር ሚን ሸይ ይላል። ያው አላህ በሰው ላይ ምንም አላወረደም ባሉ ጊዜ አላህን ተገቢውን ክብሩን አላከበሩትም። እንዲህ በላቸው ያንን ብርሃንና ለሰዎች በሪ ሆኖ ሙሳ ያመጣውን መጽሐፍ ማን አወረደው? እሺ መጽሐፎችን ክፍልፋይ የምታደርጉ ስትሆኑ ማን አወረደው? የወደዳችሁትን ትገልጻላችሁ፣ ብዙውን ትደብቃላችሁ። ምን አደረጓል? ክፍልፋዮች ታደርጋላችሁ አለ የምታደርጉ ስትሆኑ። ስለዚህ መጽሐፉ ምን አድርጓል? የሙሳ መጽሐፍ ከፋፍለው ሸንሽነው 5 መጽሐፍ አድርገዋቸዋል፣ በርዘውታል። አሁን ያለው 5 መጽሐፍ ነው። አላህ ደግሞ ያወረደው ለሙሳ 1 መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ጭራሹን አይመለከትም። ቃል ልግባላችሁ ክርስቲያን ለምን ኢላዊ መልቂያማ አይፈጅም? መጽሐፍ ቅዱስ የሚባል መጽሐፍ ከቁርአንም ሆነ ከሂስትሪ ሊያሳይ አይችልም። በኢየሱስ ጊዜም አልነበረም፣ በታሪክም አልነበረም። ባይብል የሚለው ቃል ራሱ የመጣው ከጊዜ በኋላ ነው። ኢየሱስ ካደረገ መጽሐፎች ሰብስበው ነው። በብሉይ ኪዳን ጊዜ ያሉት መጽሐፍና በአዲስ ኪዳን ያሉት መጽሐፍ ሰብስበው ባይብል ብለው ጠሯቸው። ይሄ ነው ያለው። ቅዱሳን መጽሐፍት ራሱ መባል የለባቸውም። ስለ ብልግና የሚያወራ ቃል ቅዱስ መጽሐፍ ሊባል በተአምር አይችልም። እንደዛ ከተባለማ ስንቱ ቅዱስ ሆነ? ስንቱ ቅዱስ ሆነ? መኃልየ ላይ እንትንህ ትልቅ ነው እንትን ነው እያለች እያወራች ጡቴ እንትን ነው እያለች እያወራች ይሄ የፈጣሪ ቃል ነው። ለቃሉ ይቅርታ እህቶቼ፣ ይቅርታ ግን መጽሐፉ ነው ያለው። ወላሂ እንደዛ ያለው እና ይህን የፈጣሪ ቃል ብሎ መቀበል በእውነቱ ጤነኛ ሰው ሊቀበለውም ሊያደርገውም አይችልም ማለት ነው። ለማንኛውም አያችሁ እስልምናችን እንደዚህ መልስ አለው። ክርስትና ግን ስለ መጽሐፉ ሲነሳ ዘል በቁርአን ካልተደበቀ ሊመልስ ኢምራን በቃ አንተ ጥበበኛና አውርዳ ወራ ነው የሚባለው። ታዲያ እንዴ ለምን እንደማወርድ ኡስታዝ ሰማ እኮ እንደ ጌት ድምፁ ሲሰማ ጮህ እኮ አታውቅም? ጮሃል እኮ ወላሂ ጮሃል። ኡስታዝ ሲያወራ ጮህ እኮ ዳውን ተነሳብህ፣ ጋኔን ተነሳብህ፣ ዛሬ ተነሳብህና አስጮህህና ለዛ ነው የወረድከው። ዛሬ ያለበት ሰው ደግሞ እዚህ ምን ያደርጋል? የኡስታዝ ድምፅ ይረብሻቸዋል። ለምን እንደሆነ አንተ ጋር አላወራም እኮ ወዲያው ኡስታዝ ሲያወራ አንተ ጋር አላወራም ውረድ ምናምን አልከውና ኡስታዝን ይሄን አክል አትፍራው። እሺ ተው፣ ሰው አትፍራ፣ ፈጣሪህን ብፈራ ይሻልሃል። ኡስታዝን በምትፈራው ልክ ማለት ነው። አሁን ተመለስና መጽሐፍ ቅዱስ የፈጣሪ ቃል ነው ወይስ አይደለም? ሄደ አሁንም ተነስቶበታል። ታችሁን ያደቁ የኡስታዝን ሰለት ተራራታለህ።
አሁንም ተነሳበት። ኦኬ ሶሪ አሁን ውስጣችን ላይ እንትን ያለበት። ኦኬ ሶሪ በጣም ይቅርታ። እኔ እኮ መች ገባኝ የእሱ ድምፅ ነበር። ይቅርታ ለማለት ኖርዝ ለንደን ሰላም ብያለሁ። ኢምራን እኔ ነኝ። ልቀጥል? ትቀጥላለህ ግን በሰንሳት ሆና የምታዳምጥ ከሆነ ካልሆነ ግን እንትሆናለህ ታች ነህ ታብታብ ታደርጋለህ ማለት ነው። አካውንት እያያገ ትመጣለህ ታብታብ ታዳምጣለህ ማለት ነው። ጥሩ ተስማማለህ? በዚህ ይመቻል? እኔ በጣም አድማጭ ነኝ፣ እንደሌላው አይደለም። ፖላይት ነኝ። እሺ አታስብ። እሺ በቀደሙ እንቀጥል። አዲስ ሀሳብ ነው ያለኝ። ቆይ አይደለም የለም እንደዚህ ዘለህም አትሄድም። እንትና ማሄሩ የአሜሪካ ቅድም ጥቅስ አውጣልኝ። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ክብር ሂድልህ። ምናልባት ኖርዘን ማለት ነው። የምር እንደሌሎች አይደለም። እሺ በጣም ይቅርታ ጣልቃ ገባሁኝ። በጣም ተወያይ ስርዓት ያለውና የተማረ እና ከሌሎችም ለየት ይላል እና ልንገር ብዬ ነው። ችግር የለውም። ሰሞኑ ቤተሰብ ነው ኢምሮን ስላላወቀኝ ነው። እኔ ቤተሰብ ነኝ፣ ቤቱን አከብራለሁ። እሺ ኢምሮን። ኦኬ ሶሪ። እንደዛ ከሆነማ እኔ እኮ የቅድሙ ልጅ መስለኝ ነው። አይደለሁም። እኔ ቤቱን አከብራለሁ። ልወያይ ነው። አንድ ሀሳብ ካለኝ እሱን አቅርቤ የሚሰጠኝን ሀሳብ ይዤ እወጣለሁ ይመስለኛል። ኡስታዝ ላስት ላይ ከኡስታዝ ጋር አውርቻለሁ። አሁንም ኡስታዝን ባወራውላ ደስ ይለኛል። እሱን ነበር አላማ አድርጌ የመጣሁት። ኡስታዙን አካል ግባ። ሶሪ በጣም ይቅርታ። እኔ የመሰልከ የቅድሙ ልጅ አወቃችሁት። ቅድም ነው ይገባኛል። አካውንት ቀየር ገባ ያልኩ አካውንት ቀየር ገባ ስንለው ለዛ በጣም ይቅርታ። ይገባኛል። እንደዛ ከሆነ እንደ አዲስ እንጀምርና ከየት ቤተ እምነት እንደ አዲስ እንተዋወቅ። እኔ ኢምራን እባላለሁ። ማን ልበል? እኔም አንተን ሳገኘ ለመጀመሪያ ነው። ላይክ ኖርዝ በሚለው ያዝልኝ። ግን የሐዋርያት እምነት ተከታይ ነኝ። እሺ ከየትኛው ቤተ እምነት? የሐዋርያት እምነት ተከታይ ስልክ ሁሉም እኮ እንደዚህ ነው የሚሉት። ዲፋይን አድርግልኝ ነው። ልክ ነው። የድርጅቱ ስም አለ፣ የሐዋርያት እምነት ተብሎ አለ። ኦኬ በምንድን የመጣው? ኦንሊ ጂሰስ ነህ? ኦጂ ነህ ወይስ ምንድን ነህ? በተለምዶ የሰው ልጅ ኦንሊ ጂሰስ በማለት ይሰይሙናል። እንግዲህ ስም እንደሆነ ያው ይሰየምልሃል አይደል? አስታውስኩ። ጥሩ። ባለፈው ሪከርድ ሰምቻለሁ። ኡስታዝ ጋር ስትወያይ ደስ ቆይታ ነበር የነበራችሁ። እንደዛ ከሆነ ኢንሻአላህ እኔ ጋር ደግሞ ዛሬ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እናወራና በ66 ታምናለህ አይደለ? 66 መጽሐፍ ቅዱስ ኦፍኮርስ አምናለሁ። ግን ምን አለ መሰለህ ኢምሮን፣ ላይክ ባለፈው ከኡስታዝ ጋር ባወራሁት ነገር የተወሰነ ንባብ ውስጥ ገብቻለሁ። ገብተዋል። አንድ ነገሮች ባዮግራፊካል ዳታዎችን ቼክ ማድረግ ጀምሬ ነበር እና አንዳንድ ፖይንቶችን ልጠይቀው ፈልጌ ነው። ዲቤት ላደረገው አይደለም፣ አንዳንድ ፖይንቶችን ለማወቅ ያክል ነው። ኢንሻአላህ። ኡስታዝማ ስራ ነው ያለው አሁን። ለዛ እኮ ነው አንተ እንትን ልትለኝ ትችላለህ። ይቻል በምችለው አለሁልህ። ግን ሙሉ ያወራሁን አልሰማሁም። ኡስታዝ ጋር አወራችሁት ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው። ግን ሀሳቡን አይ ቲንክ ኢየሱስ አብ አይደለም የሚለውን አይደለ? ካልተሳሳኩኝ ከአንተ ጋር ነው ያወራው። ኦፍኮርስ ወደዛ አይነት ሀሳብ አለው። ግን ላይክ እኔ ልጠይቅ የገባሁት አንድ ነጥብ ነው። ኡስታዝ ላይክ የኔን እንትን ነጥብ ለማግኘት ብዙ ጥያቄዎችን አቅርቧል። የኔን ነገር አንደርስታንድ አድርጎታል። አይ ሆፕ እሱም ከእንደዛ አይነት ወደ እስልምናው ስለገባ የኔን ሀሳብ ለመረዳት ብዙም አልከበደውም ብዬ አስባለሁ። ግን እኔ በዋናነት ያነሳሁት ሀሳብ ኢየሱስ ላይክ ኢብራሂም የሚባል ነበር። አይ ሆፕ ያን ሰዓት ኢየሱስ ሙስሊም ነው በሚል ሀሳብ አንስቶ ነበር እና በዛ አንድ ሁለት ጥያቄዎችን አቅርቤ ነበር። ቀጥልሽ ይቻላል። አሁንም አቅርብ። ኢየሱስ ያው ሙስሊም ነው ተብሎ ይታመናል አይደል? ያ እንደዛ ያስባለው ኤቪደንስ ምንድን ነው? ጥሩ ጥያቄ። እሺ ግን መጀመሪያ ይህን ስጠይቅ በምን እንድመልስልህ ነው? በእስልምና መነጽር ወይስ በክርስትና መነጽር? ያው በእስልምና ብትሄድ ብዙም አክሰፕት ላላደርግ እችላለሁ። ምናልባት ነቢዩ መሐመድ እንዲህ ያለ ብትለኝ ሊሆን ይችላል። ግን በክርስትናው በእኔ በኩል ወይም ደግሞ በታሪክ በኩል እንዴት ጂሰስ ላይክ ኢየሱስ ሙስሊም ነው ልትል ቻልክ? ከቁርአን ውጭ ማለት ነው። ሌላ ኤቪደንስ ይኖራል? ይኖረኛል። እሱንም አቅርብልሃለሁ ኢንሻአላህ። ግን መጀመሪያ በአንድ በሁለት ነገሮች እንስማማ። ያው ሙስሊሞች የምናምነው በቁርአን ነው። ወርድ ኦፍ ጋድ የፈጣሪ ቃል ብለን የምናምነው ቁርአን ነው። ከቁርአን ውጭ ትክክለኛ መጽሐፍ አለ ብላ አናምንም። የአምላክ ቃል የሆነ ማለት ነው። አምላካችን ቁርአን ላይ ባስቀመጠው ሱረቱል መርየም ላይ ብትመለከት ቃለ ኢኒ አብዱላሂ አታኒ አልኪታበ ወጀዐለኒ ነቢያ ብሎ ያስቀምጣል። ተወፈኒ ሙስሊማ ብዙ ቦታዎች ብትመለከት ሐዋርያትን ጨምሮ ሙስሊም እንደነበሩ ታሪካቸውን አምላካችን ነው። ምሳሌ አምላካችን ወይት ቃለ አላሁ ለሐዋርያት ኢሳ ይላቸዋል ፈሀል አንቱም ሙስሊሙን ሙስሊም ናቸው እንዲህ ስላቸው አስለምና ብዙ ቦታዎች ላይ ከማቃ ይናገራሉ። ሐዋርያትን ጨምሮ ሙስሊም እንደነበሩ ማለት ነው። ኢሳ ውስጥ ጠይቋቸው ከፈለግ እሱን አንዴ እንመልከተው። ያው አትቀበለውም፣ ግን ሙስሊሞች ምን እንደምናይ ልግለጽልህና ከዛ በኋላ በክርስትና ደግሞ ያለው አሳይካለሁ። አክቹዋሊ በክርስትና ማቅረብ እችላለሁ። እሺ አሜሪካን መክፈት የምችል ከሆነ ክፈትልኝ።
ከሱረቱል ማኢዳን ጀምርና ሱረቱ አሊ ኢምራን ቁጥር 19 ክፈትልኝ። ሶሪ ሱረቱ አሊ ኢምራን ቁጥር 19። እሺ እንደዚህ ይላል፣ ኢነ ዲነ ኢንደላሂ ልኢስላም፣ አላህ ዘንድ ተቀባይነት ያለው የተወደደ ሃይማኖት ኢስላም ብቻ ነው። ስለዚህ አምላክ መርጦ የሰጠው እስልምና ነው። እስልምና ደግሞ ትርጉሙ ምንድን ነው? አልስቲስላሙ ሊላሂ ቢልዒባዳ፣ አንድ አምላክን እሱም ብቻ ማምለክ፣ ለሱ ታዛዥ መሆን የሚል ትርጓሜ አለው። እሺ የሐዋርያትን ስለ ሐዋርያት ስለሆነ የተወራ ያለው ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 111 ሂድልኝ፣ ስለ ሐዋርያት ኢየሱስን ጨምሮ። እሺ ወደ ሐዋርያት እስከዛ አንብበው፣ ከዛ ይከፍትልሃል እሱ። ወኢዝ አውሐይቱ ኢለል ሐዋርይን አለ፣ ወደ ሐዋርያትም አለ በእኔ በመልእክተኛዬ እመኑ በማለት ባዘዝኩ ጊዜ አስታውስ፣ አመንን፣ እኛ ሙስሊሞች መሆናችንን መስክር አሉ ይላል። ስለዚህ ኢሳ እንኳን ጠይቋቸው ሙስሊም እንደነበሩ ይናገራል ማለት ነው። ሱረቱ ዩሱፍ ላይም ሙስሊም አድርገን ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ይሄ በቁርአናችን ነው። ስለዚህ በቁርአን አምላካችን ሙስሊም እንደነበሩ ነግሮናል። ይህን ከተስማማን ኖርዝ እስልምና ትርጉሙን ገብቶሃል? መጀመሪያ እስልምና ማለት እንደሆነ ያ አዲስ የምታብራራልኝ ካለ ስቲል ስማ፣ ካልሆነ ከዛ ውጭ ላይክ የአላህ ተከታይ እንደማለት ይመስለኛል አይደል? ባልሳሳት ሞሮፍ እንደዛ ነው። ግን ደግሞ በደንብ ዲፋይን ላድርግልህ። እስላም ማለት ምንድን ነው? ሉገተን አልስቲስላሙ ሊላሂ ቢልዒባዳ፣ ኢስላም ማለት ታዘዘ አስለመ ከሚል የመጣ ሲሆን ትርጉሙ አልስቲስላሙ ሊላሂ ቢልዒባዳ፣ ለአንድ አምላክ እሱን በአምልኮ እሱን ብቻ ማምለክ ነው። ፈጣሪ እንደሆነ እሱ ማመን፣ እሱን ብቻ ለሱ ብቻ መገዛት የሚል ትርጓሜ ያለው። ይሄን እኛ ዊ ኮል ኢት ኢስላም። አንድ ሰው አስለመ ብለን እንጠራው። ለዛ ነው ቁርአን ላይም ታዛዥ ናቸው እንዲሰላቸው አስለመ የሚል ቃል የሚጠቀመው ማለት። ስለዚህ ሙስሊም ታዛዥ፣ ለአንድ አምላክ እሱን ብቻ መመለክ የሚል ትርጓሜ አለው። ኢዛ ክሊል ግልጽ ነው? እየሰማሁ ነው። እሺ በዚህ አናሎጂ ከሄድን ኢየሱስ ለአምላኩ ይታዘዝ ነበር አልነበረም? ኢየሱስ እኮ እኔ አምላክ አለው ብዬ አላምንም። ኦኬ ኢየሱስ አምላክ አለው አታምንም? እሺ ችግር የለውም። እንደዛ ከሆነ ኢየሱስ አላህ ብሎ እንደሚናገር ብናሳየሳ፣ አላህን ብሎ አምላክ እንዳለውና አምላኬ እንደሚል ታውቃላችሁ አይደል? ብናሳየው እስቲ ሂድልኝ። እሺ ከአላህ የሚለውን ቃል እንጀምርልህና ያው አላህ የሚለው ቃል በኢየሱስ ቋንቋ ቃል በቃል እንደተጠቀመው እንመለከት። ወርድ ባውድ አንድ ፈጣሪ እንዳመለከ ማለት ነው እንዲገባ። እየሰማሁ ነው። እሺ እኔ ልክፈትልህ ፋይል ስለሆነ እንዴ እስከዛው አንተ አሚር በመጽሐፍ ውስጥ እግዚአብሔር የሚል ካወጣልኝ፣ ይሄ ደግሞ አላህ የሚለውን አሳይዋለሁ። አንዴ ታብሌት እየከፈትኩ ነው። እሺ በቃ ነበር እያወራህ የነበረው። እሺ ነው አተልቁኝ አንዴ ሞዴሬተር ካላችሁ አተልቁኝ። ኸይር እሺ ኡስታዝ መጥቶ ያጀማ ኡስታዝን አስገቡት። እሺ ኡስታዝ መጥቶ ኡስታዝን አስገቡት። አሁን ምሳሌ ኢየሱስ የሚናገረው ቋንቋ ላይ ያው ታውቃላችሁ፣ ኢየሱስ የሚናገረው ቋንቋ አራማይክ ነው። በዚህ ምንም ክርክር የለውም። ማንም ሰው አይከራከርም። አራማይክ ነው የሚናገረው፣ ጥርጣሬ የለውም። በአራማይክ የአምላክ ስም ማን ነው ስንል የተለያዩ ቦታ ብትመለከቱ እዚህ ጋር ያው ምሳሌ አብደላህ እያለ ስለ ጳውሎስ ይናገራል። ኢየሱስ ራሱ አንተ ብቻ እዚህ ጋር ተመልከት። ቆይ ይሄ ስለ ኢየሱስ አይደለም። እዚህ ጋር ብትመለከቱ ዩ አር አሎን አላህ ይለዋል። አንተ ብቻ አላህ ነህ ብሎ ይናገራል። አላህ ብሎ ያስቀምጠዋል። ፈጣሪ እንዳለው ይናገራል። አምላክ ያለበትን ደግሞ እንትን አሚር ክፈትልና እንዴ ሞባይሉን አቅርቤ እንዳወራ እዛ ላይ ደግሞ ቃል በቃል ያው አምላክ እንዳለው ይናገራል። ሲቀጥል ፍትህና ትእዛዝ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ሽማ እስራኤል አዶናይ ኤሎሄinu አዶናይ ኢኻድ የሚለውን ጠቅሶ ሲናገር እንመለከታለን። ኢየሱስ አንድ ሰው መምህር ጠይቁት አስቀምጧል። አንድ አምላክ ብሎ ማለት ነው። እንደሚገዛም እንደሚያመልክም እንደሚሰግድም አለ። የማቴዎስ ወንጌል ለምሳሌ እየሰገደ እንደሚጸልይ አለ። እሱም ብቻ እያንዳንዱ ያላደረግ ስግደትን ጨምሮ ጸሎት ጨምሮ መጠያውም ወደ አምላክ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ሊትራሊ እሱም ሙስሊም ይሆናል ማለት ነው። በመጽሐፋችሁ እንኳን ብንሄድ የሚል ፖይንት ነው ያነሳሁት። እንደሚሰግድ እንደሚጸልይ አምላኬ እንዳለ ከአምላክ አልፎ ደግሞ አንድ አምላክ እንደሚያመልክም አሚር ክፈት። ለዛ ነው ምሳሌ የዮሐንስ ወንጌል ላይ እናንተ አንዲት ሳምራዊ ጋር ሲያወራ ምን አላት? እናንተ ለማታውቁት ሰግዳላችሁ ካለ በኋላ መዳን ከአይሁድ ነውና እኛ ለምናውቀው እንሰግዳለን ይላል። ስለዚህ ሰጋጅም ተገዥም ነበረ። ያው አምላክ ይላል። ማቴዎስ 3 ነው አይደለ? ካልተሳሳትኩኝ አንዲት ሳምራዊ ጋር ሲያወራም እዛ ላይ እንትን ብሎ ያስቀምጣል። ያው ቃል በቃል እኛ ለምናውቀው እንሰግዳለን ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ሰጋጅም ነበረ፣ ጸላይም ነበረ፣ መመኪያውም አምላክ ነበረ። ሲላክም የተላከው ራሱ የአምላክን ቃል ሊፈጽም ነው። ለዛ ነው ትንቢት ላይ ራሱ ብትመለከት
እስራኤል እንድሰበስብ ብሎ አስቀምጦ እግዚአብሔር እንዳላከው የሚናገረው ማለት ነው። ይሄ ነው ፖይንቶች። ስለዚህ ወርድ ባይ ወርድ ሙስሊም የሚል በመጽሐፋችሁ አሁን በአማርኛ መጽሐፍ ውስጥ ባናገኝም ግን ተግባሮችን እናገኛለን። ሁለተኛ ደግሞ ኢስላም የሚለው ቃል ደግሞ ታዛዥ የሚለው ቃል በሂብሩ በአራማይክ እንዳለ በሂብሩ እንዳለ ማየት እንችላለን። ሂብሩ ላይ ኢስላም የሚለው ቃል ውሏል። ኢሳያስ ላይ ያለው ኢስላም ማተሙ ትርጉሙ ሊትራሊ ሙስሊም የሚል ቃል እንደሆነ ማየት እንችላለን ነው። ኡስታዙና ከመጣ ሂድበት። አንተ ነበር ፈልጎ የመጣው። አንዴ አሚር ነው ያንተ አሚር ነህ ወይስ ኢምራን ነህ አይደል? ያወራኝ ያለው ኦኬ። አይ በአሚር ስለተከፈተ ነው ሶሪ። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ አንተ እንዳልከው እንትኖችን ተጠቅሞታል። አምላኬ ምናምን የሚለውን ቃል ተጠቅሟል። አባቴ ብሎ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ 17 ላይ የሚጠቀመውን ቃል አንተ ተቀበለዋለህ? አባቴ የሚለውን ቃል አምላካችን አንጠቀምም፣ ግን ደግሞ አባቴ የሚለውን በአስገኝ ከሆነ እንጠቀመዋል። አንድ አስገኝ ነው ያለው። አዎ ለዛ ነው ለሁላችን አንድ አባት ያለን አይደለም። ምን አንድ አባት ተቀምጠው። ስለዚህ አባት የሚለውን በአስገኝ ከሆነ እንጠቀመዋለን። አይ ኢንተርፕሬት የምናደርገው እኛን ለምሳሌ አስገኝ ሊሆን ይችላል፣ አይሆንም። ኢንተርፕሬት በምንም አይነት ዲፊኒሽን ልንወስደው እንችላለን። ነገር ግን አባት የሚለውን ቃል ኢየሱስ መጠቀሙን አንተ ትቀበላለህ? ብሏል ብዬ አልቀበልም። መጽሐፉ የሚለውን ግን በፈጣሪ በሚል ልቀበለው እችላለሁ፣ እቀበለዋለሁ። አስገኝ የሚለው አላህ ኻሊቁ ኩሉ ሸይ ቁርአን ላይ አምላካችን ኻሊቁ ኩሉ ሸይ ተብሏል። ግን አባት የሚለውን ቃል ወርድ ባይ ወርድ ሙስሊሞች አንጠቀመው። ለምን? ኦፍ ኮርስ ገባኝ እኮ ለዛ ነው። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እየጸለየም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ያለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ለማንተ ልክ እንደጠቀስከው ፓርት አንድ ነጥብ ላይ ብታወራው አይሻልም? ኖርዝ ሰላም ብያለሁ። ማለት የተለያየ ነጥብ ላይ የዳሰስክ ስለሆነ ትንሽ ፈር ለማስያዝ እንትን ይላል። አንዱን ሳጨርስ ወደ አንዱ ትሄዳለህ። ከታች ሆነን ስናዳምጥ ኢየሱስ አምላክ አለው ብዬ አላምንም ብለህ ነበረ። ኢየሱስ አምላክ አለው ብለህ አታምንም? ኡስታዝ እሱ ልክ ነው፣ ሌላ ነጥብ ነው። ነገር ግን ላይክ አታምናለህ አታምንም ማለት እንትን እንዳይሆን። ኦኬ ኤፌሶን 1:3 ላይ አውጣለት። ላስት ናይትም ኡስታዝ ይቅርታ አድርግልኝ እንደዚህ በጥያቄ እንትን ቢል ዋና ነጥቤን ሳላነሳ ነበር የወረድኩትና እቺ ነጥቤን አንዴ ልቅረፍ። ትንሽ አንብቤ መጣሁ። ፖይንት ሷሳ ያልከው ነገር ማለት እንትን ነው። እኛ ዝም ብለው እውቀት መፈታተሽ ተከሻ መለካካት ምናምን አንዳንዴም በጣም ያስጠላል ራሱ ማለት ነው። ማለት እያየ ነው እንሂድና ከዛ በኋላ እንትን እንላለን ማለት ነው። አንድ ነጥብ ሲወራ አንድ ነጥብ እስከ ጥግ ድረስ መሄድ አለበት። ኦኬ እዚህ ጋር ጳውሎስ ተሳስቷል። ምን ያለውን የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አለ ወይስ የለውም? አልተሳሳተም ጳውሎስ። በምን አይነት መንገድ እኔ እንደምረዳው የራሴ ዲፊኒሽን እኔ ላቀርብልሽ። አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አለ ወይስ የለውም? በዚህ ጥቅስ መሰረት አይደለም ይል ኢየሱስ አምላክ አለ ወይስ የለውም? በዚህ ጥቅስ መሰረት ነው ያልኩ። አለ ወይ የለውም በለኝ። የለውም። እዚህ ጋር የኢየሱስ አምላክና አባት ይላል። ኢየሱስ አምላክ አለው ይላል። ምን አለ መሰለህ በተለይ በመልእክቶች መካከል ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙ ለቆሮንቶስም ለብልለት ላይ 14 ላይ ወረደልኝ እዛው ላይ 17 ማለት ይቅርታ 17 ወረደ እዛው የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ አምላክ ይላል። የኢየሱስ አምላክ ማን ነው? ይሄ የሰላምቶች ንግግር በጣም ራሱን የቻለ ዲፕ አናሊሲስ አለው። የኢየሱስ አምላክ ማን ነው? አምላክ የለውም ወይስ አለው? በጥቅሱ መሰረት ነው የተጠየቀው። ኡስታዝ አንድ ያስጨርሰኝ እንዲህ ባክ እንዳፎርዳት አድርገኝ። ምክንያቱም ይሄ ፓርት የሰላምቶች ሐዋርያ ጳውሎስ ካልፈለክ መተው ነው። አይቀጥልም ኖ አይደለም። ኢየሱስ አምላክ አለ ወይስ የለውም? በቃ ይሄን ጥቅሰው አላምንበትም በልና ቶ የለውም አልኩኝ እኮ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አምላክ ነው። ምክንያቱም ታዲያ አይደለም ኡስታዝ አይደለም ቆይ የኢየሱስ አምላክ ይላል። የኢየሱስ አምላክ ማን ነው እኮ ነግሬሃለሁ። ይሄ ፓርቶች እንዳለ የሚጻፉት በተለይ የሰላምታ ደብዳቤዎች እንዳለ የሚጻፉት አጻጻፍ በዚህ ጥቅስ መሰረት የኢየሱስ አምላክ አለ ወይስ የለውም? ቆይ ጥያቄ እኔ ሐሳቤን ልጨርስ። ቆይ ኡስታዝ ይሄን ፓርት የሚታይበት ዴፊኒሽን አለው። የለውም ለኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የለውም ኡስታዝ። አምላክ አለው ይላል እዚህ ጋር ጥቅሱ እኮ ይሄ ፓርት እንዴት ይሄ አውድ እንዴት እንደሚፈታን ያብራራሉ። ቆይ ቀስ እያልኩኝ ምክንያቱም ሐዋርያ ጳውሎስ አምላክ አለው ይላል ወይስ አይልም ጥቅሱ? ኡስታዝ ቆይ አንዴ ልጨርስ ይቅርታ። አምላክ አለው ይላል ወይስ አይልም ጥቅሱ ነው የተጠየቀው። እሱን መልስልኝ ኖርዝ። እንዴ ኡስታዝ እንዳወራ ድል ስጠኝ እባክህ።
ኖ አይ ጥያቄ ነው የምጠይቅህ። ያለዛ ወደ ገብቶኛል። ይሄ ፓርት እያለ ያለው አውዱን አምላክ አለው ይላል አይልም። ኖ እሱ ማብራሪያውን ስትፈልግ ነው። ለምን እንዳለው ስትጠይቅህ ነው። እሺ በቃ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ባለው ጥቅስ መሰረት ጳውሎስ ኢየሱስ አምላክ አለው ይላል ወይስ አይልም? እኮ ሐዋርያ ጳውሎስ የጻፈበት የደብዳቤ አጻጻፍ አለ፣ ሰላምታዎቹ አባባል አለ፣ ኢንተርፕሬቴሽን አላቸው። ይላል ወይስ አይልም ነው እኮ በጥቅሱ መሰረት። አሁን አንድ ሰው በሌጣው ሲያነበው ኢየሱስ አምላክ አለው ይላል ወይስ አይልም? እሺ ብቻ በጣም ይቅርታ፣ ላይክ ጥያቄ ነሽ። አንዴ እኔ እመለሳለሁ። ኡስታዝ ይልህ አንዴ እባክህ አስጨርሰኝ። አይ ከዚህ ንቅንቅ የለም። እንግዲያውስ እንደዛ የለም ማለት ነው። ካልፈለክ ሌላ ጉዳይ ነው። የኔን ጥያቄ ለምንድን ነው ልትቀበል ፍቃደኛ ያልሆንከው ኡስታዝ? እኔ ልጠይቅ ነው አላምንም። ጥያቄ አይደለም እኮ አሁን አንተን ያልከው ኢየሱስ አምላክ አለው ብዬ አላምንም አልክ። መጽሐፉ አምላክ አለው ብሎ ይናገራል። ይሄን መልስ ነው የተባለው። እሺ ኡስታዝ አንተ አባት እንዳለው ታምናለህ? እኔ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት የሚለውን ላሳይ ይል አባት እንዳለው አንተ ታምናለህ? እኔ አባት ያለው የሚለውን ፓርት ላሳይ። አልጠየኩም። ይኸው ለዛ እኮ ነው አይተሃል። ተመሳሳይ ሚኒንግ ነው ያላቸው። ኖ የጠየኩት ጥያቄ የኢየሱስ አምላክ ይላል። ኢየሱስ አምላክ አለ ወይስ የለውም ነው ጥያቄ። አንተ አምላክ የሚለው ላይ ፎከስ ብቻ ኢንተርፕሪቴሽን እንዳለው ላስረዳህ። ምክንያቱም ልክ አምላክ እንደተባለው አባት ተባለበት ትነግረኛለህ። አምላክ እኮ ቆይ ላስረዳ ኡስታዝ ይል ትነግረኛለህ። አሁን መጀመሪያ አምላክ አለው ወይስ የለውም በዚህ ጥቅስ መሰረት? ቆይ 2 ደቂቃ ብቻ ስጠኝ። እሺ ቋንት መሀል ላይ ኢንተራክት አታርገኝ። 2 ደቂቃ ብቻ ወይስ የለውም? መጀመሪያ እሱን ጨርስና ከዛ በኋላ 2 ደቂቃ ሰጣለሁ። አይደለም 5 ደቂቃ ሰጣለሁ። መጀመሪያ እንጨርስ እንዴ። እሺ አባት አለው ስላለ አንተ አባት አለው ብለህ ትቀበላለህ? እሱን ለኔ ትተዋለህ። በኋላ እኮ አምላክን ለኔ ተው በቃ። እሺ እኔ አብራራዋለሁ። አምላክ አለው ይልም ለኔ ተው ማለት ነው። ማውራት አልፈልግም አይደለም ኡስታዝ። የኔን ጭራሽ እኮ ምንም ዲፌንድ ያደርግ መልስ ካልመለስክ ወደ ቀጣይ አትሄድም አይደለም ይል አሁን እኔ አባት አለው የሚለውን ሐዋርያ ጳውሎስ የጻፈውን ባሳይህ ኢንተርፕሪቴሽን አለው ትለኛለህ፣ ትርጉም አለው ትለኛለህ። ልክ እንደዚሁ ይሄ አምላክ የሚልበት ፓርት የሰላምታ ንግግር ትርጉም አለው ስለምን ነው አምላክ አለው ወይስ የለውም? በጥቅሱ መሰረት እኮ ነው ያልኩ የጠየቅኩ። አምላክ አለው ወይስ የለውም? ቴንክ ዩ በቃ እሺ፣ ስላከበራችሁን ለኔክስት ታይም ከገባው እንወያይበታለን። ስለዚህ አፍረህበታል ማለት ነው በመጽሐፉ። እንግዲህ ምንም ማለት ጭራሽ የኔን አክሰፕት ማድረግ አልቻልክም ኡስታዝ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ጥያቄ ምን እንደሆነ ገብቶሃል? ምን ልጠይቅ ነው አይደለም? ምን ልጠይቅ እንደፈለኩ አንተ ገብቶሃል። ሰውዬው ጤነኛ ነህ እንዴ? ታከም ካልበል ታከም፣ ወደ ሕክምና ነው መልክ። በዚህ ጥቅስ መሰረት ኤፌሶን 1:17 በላይ ባለው ጥቅስ መሰረት ኢየሱስ አምላክ አለው ወይስ የለውም ነው ጥቅሱ። መመለስ ሲያቅትህ የኔን ጥያቄ እንትን ብለህ ምናምን መች ጠየቅና ነው? እኔ ለጥያቄን አልሰማሁትም። አልጠየቅኝም። ለኢየሱስ አባት አለው ይሄ ጥያቄ ይሄ ነው። ለኢየሱስ አባት አለው መጀመሪያ የኔን ጥያቄ መልስ መጀመሪያ። ቅድሜ የጠየቅኩት ኡስታዝ፣ እኔ እኮ ቅድሚያ ልጠይቅ ነው የገባሁት። እባክህ የኢየሱስ አምላክ ይላል። አምላክ የለውም ስትል እኔ ጥያቄ ጠየቅኩ። አምላክ አለው ይላል መጽሐፉ። አምላክ አለው ወይስ የለውም? እሱን እንጨርስ እኮ ልንገርህ ኡስታዝ፣ ተመሳሳይ ሐሳብ አለ። አባትና አምላክ አለው ወይስ የለውም? እሱን እንጨርስና አምላክ የለውም አልኩኝ እኮ እኔ። አምላክ የለውም ታዲያ ይሄ ጥቅስ የኢየሱስ አምላክ ይላል። አምላክ አለው ይላል። ምን ይላል ነው የሚባለው? ምን ለማለት ተፈልገው ነው ተብሎ ነው የሚጠየቀው? ምን ለማለት ተፈልገው ነው የምጠይቀው? በኋላ ላይ ነው እኮ የለውም ካልኩ በኋላ ምን እኮ የለውም አለው የሚለውን እያለ እዚህ አይን እያየ እሺ አባት አለው የሚለው አለ። ክፈትልኝ አንዴ። ቆይ እስቲ አሚር፣ እኔ አባት የሚለውን ላስከፍትና አንብብልኝ። አይከፍትልህም። ህፃን ልጅ የለም እዚህ ተቀመጠ። እሺ ቴንክ ዩ ስላከበራችሁኝ ስላስገባችሁኝ። ምን እንትን ትላለህ? እየፈራ ሀሳብ እየፈራ ለምን ትወጣለህ? እስከ መጨረሻው ድረስ ጨርስ እንዴ። እንደዚህ አይነት ክህደት እኔ አይቼ አላውቅም። የጀማ አይን ፍጥጥ ተስገጠጠ ፊት ለፊት ያለ ጥቅስ ኢየሱስ አምላክ የለውም አምላክ አለው የሚለው ምን ላድርገው? አይ እንትን ትርጉም አለው ነው። ትርጉም መኖር አይደለም እኮ አምላክ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሁለተኛው እንሄዳለን። ኢየሱስ አምላክ እየተባለ አምላክ የኢየሱስ አምላክ እየተባለ እንዴት ነው እንትን የሚለው? ትንቢተ ሚልክያስ 5:3 ላይ ያወጣልኝ አሚር። ሚልክያስ ስንት አልከኝ ኡስታዝ? ሚልክያስ 5:2 ኦኬ። እንደ አምላክ አለው ማመን ምንድን ነው የሚያቀሰው? ይኸውልህ ከዛ ቁጥር ውረድ 3 ላይ ቁጥር 3 ላይ እሺ
እሺ ከዛ 4 ላይ ምን ይላል? እርሱ ይላል ስለ መሲሁ ሲናገር ይቆማል በእግዚአብሔር ኃይል በአምላኩ በእግዚአብሔር ስም ግርማውን መንጋውን ይጠብቃል። አምላኩ ማን ነው? እግዚአብሔር ይላል እዚህ ጋር በአምላኩ በእግዚአብሔር ይላል። በአምላኩ በእግዚአብሔር ስም ግርማውን ይጠብቃል ይላል። እሺ ማቴዎስ 26:46 ግባ 27:46 እሺ ማቴዎስ 27:46 46 በዚያን ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሜ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ይህም አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ማለት ነው። አምላክ አለው። አምላኬ የሚለው አምላክ አለው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ያወጣለት ያዙ ጥቅስ ያዙ ያ ጀማ ወደ አባቴን አላረኩምና አትንኪ፣ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አድርጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው። ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ። እንቀጥል። ኤፌሶን 1 ቅድም የያዝነውን ያዙት። ኤፌሶን 1:3 እና ኤፌሶን 1:17 ኤፌሶን 1:3 እና ኤፌሶን 1:17 ይህ ቅድም ያየናቸው ማለት ነው። ኤፌሶን 1 እና 1:3 እና 1:17 ላይ ቅድም ያየነው ነው። የኢየሱስ አምላክ የኢየሱስ አባትና አምላክ ይባረክ ይልና የኢየሱስ አምላክ የሚለው ነው። ከዛ በተራ ትሄድና ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ላይ ትገባለህ። በጣም ብዙ ጥቅስ ነው ያለው ኢየሱስ አምላክ እንዳለው፣ ግን እንደዋና ነው ይልና በዛን ጊዜ ይላል በመጽሐፍ ጥቅልል ስለኔ የተጻፈ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ለማድረግ መጥቻለሁ ይላል። ቁጥር 7 ላይ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ለማድረግ መጥቻለሁ አልኩ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ለማድረግ መጥቻለሁ፣ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ለማድረግ መጥቻለሁ፣ አምላኬ ሆይ ያለ ይናገራል። ራዕይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 መንግስትን ለአምላኩና ለአባቱ ካህናት እንድንሆን ላደረገን ይላል። ለአምላኩና ለአባቱ ለአምላኩ አምላኩ እያለኝ አምላክ የለውም እንዴት እላለሁ? አምላኩ እያለ ማለት ነው። ራዕይ ዮሐንስ 3:2 ላይ ገባ። ራዕይ 3:2 ስራ በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና አለ። በአምላኬ ፊት ኢየሱስ ስራ በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና በአምላኬ ፊት 3:12 ድል ለነሳው በአምላኬ መቅደስ አምድ እንዲሆን አድርገዋለሁ፣ ወደፊቱም ከዛ አይወጣም። የአምላኬ ስምና የአምላኬ ከተማ ስም ማለትም ከአምላኬ ስንቴ ነው አምላክ ያለው? አሚን በአንድ ጥቅስ ላይ 4 ጊዜ ነው ያለው። 4 ጊዜ ነው ያለው። ከዛ አምላካችን የሚልበት 2 ጥቅሶችን ነይና ከዛ ጥቅሶቹን በአንድ ላይ ደግሞ አመጣቸዋለሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ራዕይ ዮሐንስ 19:5 ግባ። ድምፅም ባሪያዎቹ እርሱ የምትፈሩ ታናናሾች አምላካችን አመስግኑት ሲል ከዙፋኑ ወጣ ይላል። ያው በጉ ነው የሚናገረው። ከዙፋኑ የወጣው ድምፅ የበጉ ድምፅ ነው ብሎ ነው ኮሜንተሮች እንትን የሚሉት። አምላካችንን አመስግኑ ይላል። ማነው አመስግኑ የሚሉት? አምላካችንን አመስግኑ የሚለው ኢየሱስ ነው። በጉ ነው እንደዛ የሚለው ኢየሱስ። ኢሳይያስ 61:1 ላይ ያወጣላቸው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 1 ላይ የጌታዬ የያህዌ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምስራች ሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና፣ ልባቸውን የተሰወሩት ትጠግዝ ዘንድ፣ የተማረኩት ነፃ ልታስር፣ መፍታት እንድትናገር ዘንድ ልኮኛል። ከዛ ቀና ቁጥር 2
የተወደደችውን የእግዚአብሔርን ዓመት አምላካችንን የሚበቀልበትን ቀን እናገር ዘንድ የሚያለቅሱትን ሁሉ አጽናና ዘንድ ልኮኛል እያለ ይናገር። ምናችንን አምላካችንም የሚበቀልበትን ቀን እናገር ዘንድ አለ። አምላካችን። ስለዚህ አሁን ባይብል ላይ ኢየሱስ አምላክ አለ ወይ ተብሎ አንድ ሰው ቢጠይቃችሁ ማቴዎስ ወንጌል ልዘርዝርላችሁ፣ ቁጥሩ እናንተ መቁጠር ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 46፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17፣ ኤፌሶን 1:3፣ ኤፌሶን 1:17፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እየቆጠራችሁ፣ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 7፣ ራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5፣ ራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2፣ ራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12፣ ራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 5፣ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 5 ላይ ስንት ቆጠራችሁ? 13። እንደዛ ነው። ለይው ላጠቅስ እያለ አይ ኢየሱስ አምላክ አለው ብዬ አላምንም። በነገራችን ላይ ኦንሊሰሶች ኢየሱስ አምላክ አለው ብለው ያምናሉ። እሱ ነው እንትን የማይለው አለው አምላክ ይሉና ግን አምላክ አለው ሲባል እንደዚህ ነው ብሎ ነው የሚተረጉሙት። ልጁ ግን ምንድን ነው ያደረገው? ኢየሱስ አምላክ አለው ብዬ አላምንም። ጥቅሱ እንዴት እናደርገው? የለም በቃ አላምንም። ማብራሪያው ልስጥ ነው። አይ አለው ወይስ የለውም? መጀመሪያ እንጨርስ። በዚህ ጥቅስ መሰረት አለው ነው የሚለው ወይስ የለውም ነው የሚለው? ያ ነው የነበረው ፖይንት ማለት ነው። ኦኬ ዘጸአት ማውራት ትችላለህ። ዘጸአት አለ። ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? ሰሞኑ ቪዲዮ ለቃል አይደል? አዲስ ቪዲዮ አፏን አንድ ጊዜ ኡስታዝ ቪዲዮ ለቋል። ታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር ሪፖስት አድርጉ ኢንሻአላህ። ሁላችሁም እዚህ ጋር 700 ምናምን ሰዎች ሁለት ኮሜንት አድርጉ። ዘጸአት እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ነው። ሰላም ነን። ኢየሱስ አምላክ አለው? ራሱ አምላክ ነው። አምላክ አለው ወይ ነው ያልኩ? ራሱ አምላክ ነው አልኩሽ። አምላክ አለው ወይስ የለውም? አለው ወይም የለውም በለኝ። የለውም። ኦኬ ኤፌሶን 1:17 ላይ ያወጣለት። አንብበው እስኪ እዚህ ጋር ዘጸአት ምን ይላል? አንተ አንብበው። የክብር አባት የኢየሱስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ አለ። የኢየሱስ አምላክ እርሱ ይላል እርሱን በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ አለ። የኢየሱስ አምላክ ማን ነው? እሱ በምስጢረ ስጋዌ ነው የሚተረጎመው። ምስጢረ ስጋዌ አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ። የአብ ልጅ ወልድ ነው። የወልድ አባቱ ደግሞ አብ ነው። እዚህ ላይ ስጋን ስለለበሰ ስጋን ወክሎ ስለሆነ የሚናገረው አባቴ ብሎታል። ይህም አይደለም ዮሐንስ ወንጌልም አባቴ የሚላለ ወደ አምላክ ወደ አምላካችሁ ብሏል። 1:17 ኤፌሶን 1:17 ላይ አባቴ የሚላለ አባቴ የሚል ነገር አለ። ኢየሱስ አባቴ የሚላለ ነው። አልጠየኩም። ምን ያደርግልኛል? ምን ያደርግልኛል? እሱን አይደለም የጠየኩህ። በዚህ ጥቅስ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አለ ወይስ የለውም? በስጋው አምላክ አለ ወይስ በምንም ይሁን በስጋው በአጥንቱ በቁርበቱም በጅማቱም ይሁን ያለ እሱ አይደለም ጥያቄ። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አለ ወይስ የለውም? በዚህ ጥቅስ መሰረት የለውም። በዚህ ጥቅስ መሰረት ነው ያልኩህ እኮ የኢየሱስ አምላክ ይላል። ማንን ነው የኢየሱስ አምላክ የሚለው? ነገርኩህ አይደለ? ማንን ነው የኢየሱስ አምላክ የሚለው? የኢየሱስ አምላክ የሚለው ማንን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የሚለው መለኮትን እኮ። መለኮት ለኢየሱስ አምላኩ ነው።
የባህሪ አባቱ አብ ነው። ይሄ ግን ስጋን ስለለበሰ አምላኩ ነው። አልጠየኩም። በስጋ ግን የኢየሱስ አምላክ ማን ነው? በስጋ መለኮት በምንም ይሁን እኔ እኮ ችግር የለውም። በስጋም በቁርበትም በአጥንትም በጅማትም በደም ስርም በምንም አድርገው። ነገር ግን በጥቅሱ መሰረት የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ማን ነው? ሌላውን ተውና ጅማት ምናምን የሚለውን እሱን ወደ አንተ ሐሳብ እኮ የኢየሱስ አምላክ ማን ነው? ጥያቄው መልስ። ዘጸአት አምላክ የለውም አልኩህ። ይሄው አምላክ ይላል። ነገር ግን እዚህ ጋር አምላክ ቢልም እየነገርኩህ እኮ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኩ ማን ነው? ራሱ አምላክ ነው። ነገር ግን አምላኩ ማን ነው? አምላክ የለውም አልኩህ። ይሄን የፈለገ ጥቅስ ብታመጣ አስረዳህ። አንድ ሶስት ላይ ያወጣለት። ቆይ አንድ ሶስት ለዛው ላይ ያወጣለት እየነገርኩህ ስለሆነ አንድ ሶስት መግባባት አለ። ይችን አንብባትና እስቲ አንብበው። ዘጸአት አንብበው፣ ራስህ አንብበው። አይ ይሄ ከፍቼልሃለሁ፣ አንብበው። አንድ ነው። ይኸውልህ ልክ እንደዛ ነው አልኩህ እኮ። አሁን ለምሳሌ ይኸውልህ ለኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አለው የሚለው በስጋው ሲነገርለት ነው። ይሄንን አምላክ ግን አለው በስጋው ይነገርለት ችግር የለውም። ግን አምላክ አለው ወይስ የለውም? አሁን እዚህ ጋር ለቄርሎስ በስጋው ነው። አልጠየኩም። ዘጸአት እሱ እያዳመጠ ነው ያለው። የጌታችን ኢየሱስ አምላክና አባት ይባረክ የተባለው ማን ነው? አብ። ስለዚህ አብ ለኢየሱስ አምላኩ ነው ወይስ አይደለም? በዚህ ጥቅስ መሰረት በስጋው እዛኛው እኮ ብሎታል። አምላኩ ነው ወይስ አይደለም ነው። በምንም ይሁን ችግር የለብኝም። አምላኩ ነው ወይስ አይደለም? በምንም አድርገው በስጋው አድርገው በምንም ለስጋ አምላኩ ነው። አብ አምላኩ ነው ወይስ አይደለም? በዚህ ጥቅስ መሰረት አብ ለኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ አምላኩ ነው። ስለዚህ አብ አምላኩ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ። ተስማማል? አይስማማም። አብ ለኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ይላል። እዚህ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ ይባረክ ይላል። አይስማማም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲለው እዚህ ላይ የፈለከውን ጥቅስ አምጣ፣ ነገርኩህ አይደለ? ይኸውልህ መጻሕፍት በመለኮት ማነው አምላኩ የተባለው? ማን ነው የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የተባለው? ማን ነው? መስሚያ ያለህ መስሎኝ እኮ ነው ምን የምናገረው። ኖ ተረጋጋ። ኢየሱስ ክርስቶስን ለምጠይቅ ጥያቄ እየመለስክ አይደለም። የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የተባለው ማን ነው? ማን ነው የተባለው? አንተ አልቀበል አልክ እንጂ እየመለስኩልህ ነው። ማን ነው? እስካሁን ድረስ አላልኩም፣ እየመለስኩ ነው ትላለህ። ማን ነው የኢየሱስ አምላክ? ማን ነው? ቆይ ማን ነው? ቆይ ተረጋጋ። ዘጸአት የኢየሱስ አምላክ ማን ነው? በስጋ ይነገርለታል፣ በመለኮት በምንም ይነገርለት እያለው እኮ ማን ነው አምላክ የተባለው? ማን ነው? እሺ በቃ እንደሱ ካመንከኝ ወይ ከተቀበልከኝ ማን ነው? ለምን ታወራለህ? ማን ነው ብዬ ጥያቄ አቅርቤልሃለሁ። ለኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የለውም። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ አምላክ የተባለው ማን? የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ የተባለው ማን ነው? በስጋው አብ አልኩህ። እሺ መንፈስ ቅዱስ አምላኩ ነው ለኢየሱስ? በስጋው መንፈስ ቅዱስ አምላኩ ነው? መቼ አሁን እንደዛ የሚል መቼ አለ? አሁን አለ ነው ወይ ነው ጥያቄ የጠየቀው? ጥያቄ ነው የጠየቀው። በቃ የልጅ አስቸጋሪ ነው እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። አንተን አስቸጋሪ አንተ እዚህ ጋር የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ለምን ታወርዱታላችሁ? አቸኩሉ ናገባ ተመለስ። በቃ ስለው በቃ ጀስት ወደ ሌላ ለመሄድ ስለፈለግን ነው። እና ተመለስ። አሁን ሰበብ አግኝቶ ወጣ፣ አስመለጣችሁት። አትቸኩሉ። አውርዱት ካላልኳቸው አታውርዱ ከሰው ጋር። ኡስታዝ ግን ብዙ ጊዜ በስጋ ምናምን ሲሉ እኮ ላመጣልህ እኮ ነው።
አሁን ሙሉ ሰው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት በስጋ ብቻ ለስጋው ብቻ ነው አምላክነት ወይስ ለመንፈሱና ለነፍሱ ነው ነበር? ገብቷል ማለት በስጋው ይለዋል። ግን ስጋውን ብቻ ኢየሱስ ስጋ ብቻ ነው እንዴ? መንፈስም ሙሉ ሰው እኮ ነው አይደል እንዴ? መንፈስ አለው፣ ነፍስ አለው፣ ስጋ አለው። ሙሉ ሰው ነው። ለዛ ሁሉ ነገር አምላክ ነው ወይ? ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የስጋ ሁሉ አምላክ አይደለም የሚለው የስጋ ሁሉ መንፈስ አምላክም ነው የሚለው። ዘጸአት አለ። ተመለስክ? እንኳን ተመለስክ። ይኸውላችሁ መጥቻለሁ። ማውረዱ የመሸነፍ ምልክት ነው። በቃ እኔ ማወርድ አሁን አውርዱት። ሌላ ቦታ መግባት የለም። ኧረ እንደው ለምን ታወርዱኛላችሁ? 760 ሰው እኮ ነው ያለው። ውረድ በቃ። አይ ወደ ነጥቡ ማትመለስ ከሆነ ውረድ በቃ። አይ እንደዚህ አይነት እንትን አታውርዱት ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ይላችሁ ሰበብ እያፈለገ አሁን በቃ ያለቃቀሳል ብዬ ስለነገርኳችሁ ለዛ ነው። አታውርዱ። አውርዱ ካላልኳችሁ አታውርዱ። አሁን ጀስት ውረድ። ምንም የቤቱ አትመጥንም። እና አሚር ልክ ነህ። ኢየሱስ ሙሉ ነው፣ አምላኩ ሙሉን ነው ራሱ የመንፈሱ የነፍሱ የስጋውም አምላክ ነው እንጂ የስጋው ብቻ አይደለም። ለምን በስጋ እንደሚሉ አላውቅም። አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢየሱስ አምላኩ የሆነው የባህሪ ነው ወይስ የጸጋ ነው ብለህ ጠይቃቸው። ምክንያቱም አብ አምላክ ነው። አምላክነቱ የባህሪ ነው ወይስ የጸጋ ነው? የአብ አምላክነት የባህሪ ነው ካሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ አብ የባህሪ አምላኩ ነው ወይ? አዎ ካሉ ፊሽካው ተነፋ ማለት ነው። የባህሪ አምላክ ማለት የሚመለክ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ አብን ያመልከዋል ወይ ብለህ ትጠይቃቸዋል። አዎ ካሉ እንግዲህ ካመለከው ምንም ማድረግ አይቻልም። ያመልከዋል ይላሉ። በነገራችን ላይ እንደዛ ነው። እስቲ ሰው ገብቷል። ዮሐንስ ሰላም ብያለሁ። ዮሐንስ ኦኬ፣ ጫጫታ ውስጥ ነው ያለው። አውርዱት። ኦኬ፣ መግባት ትፈልጉ ክርስቲያኖች ካላችሁ ግቡ። በጣም ግን ደስ የሚለኝ ነገር ብዙ ሰው እያዳመጠ በተለይ ክርስቲያኖች ከስር ያዳምጣሉ እና ሽምጥጥ አድርገው መጽሐፋቸውን ሲክዱ ሲያዩ አቤት 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 ተንበሻበሽን፣ ወላሂ ተንበሻበሽን። ከዛ በኋላ ይሄ እንደዚህ በቃ እንዴት እንደሚዋሹ እንዴት መጽሐፋቸውን እንደሚሸመጥጡ ሲገባቸው የመስለም ቻንሳቸው በጣም ሰፊ ነው። ታች ያሉት በጣም የሚያዳምጡ ሰዎች አሉ። ኦኬ ኡስታዝ አሁን ትንሽ ብታስረዳኝ የባህሪ አምላኩ ነው አይሚን የባህሪ አባቱ ነው የባህሪ አምላክና የጸጋ አምላክ ብለው የሚሉት አሉ። አሁን ዘጸአት 7:1 ላይ ሙሴ በፈርዖን ላይ አምላክ አድርጋለሁ ሲለው ያው በመደረግ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ያው የባህሪ ጉዳይ ሳይሆን የጸጋ ጉዳይ ነው። አብ አምላክነቱ የጸጋ ነው ወይስ የባህሪ ነው ካሉ የባህሪ ነው። ስለዚህ አብ ለኢየሱስ አምላክ ሲሆን የባህሪ አምላክ ነው ወይስ የጸጋ አምላክ ነው? የጸጋ ነው ወይ? አይ ሪሊ ነው የባህሪ አምላክ ነው። ምክንያቱም ሰው ነው። ሰው በመሆኑ ሪሊ አምላኩ ነው ብለው ያምናሉ። ሪሊ አምላኩ ከሆነ ሪል አምላክነት ደግሞ የሚመለክ ነው የባህሪ አምላክ ሲሆን፣ ስለዚህ ወልድ አብን ያመልከዋል ወይ? አምላኩ ነው ወይ? ከዛ በኋላ ደግሞ ትቀጥልና ወልድና መንፈስ ቅዱስ ለኢየሱስ አምላኩ ናቸው ወይስ አይደሉም ብለህ ጥያቄ ታቀርባለህ። አይ አምላኩ አይደሉም ካሉ በቃ ፊሽካው ተነፋ። እውነተኛ አምላክ አይደሉም ማለት ነው። እውነተኛ አምላክ ማለት እውነተኛ አምልኮ የሚቀበል ነው። ኢየሱስ ሲያቀርበው የነበረው ለአብ እውነተኛ አምልኮ ነው አይደለ አሚር? የባህሪ አምላኩ ነው ካሉ አዎ። አይ ኢየሱስ ለአብ የሚያቀርበው የነበረው አምልኮ እውነተኛ አምልኮ ነው አይደል? ትክክል። አዎ። ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ያቀርብ ነበር ኢየሱስ? መረጃው የለንም እስካሁን። የለም። አሁን ስትጠይቃቸዋለህ እንደዛ አያቀርብም ካሉ አምላክ ሆኖ አምልኮ አይቀበልም። እውነተኛ አምላክ ሆኖ እውነተኛ አምልኮ የማይቀበል አምላክ ነው እንዲሆን አይችልም። እንደዛ እንዲሆን አይችልም። እንደዛ ማለት ሌላው ደግሞ ገልብጠ ደግሞ ምን ታደርጋለህ? ድንግል ማርያም ማህፀን ውስጥ ኢየሱስ ፕሮሰስ አድርገው ተፈጥሯል። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ቸርች ፋዘርስ ማለት ነው ተፈጥሯል ይላሉ። የፈጠረው ማን ነው? ራሱ ወልድ ራሱን ፈጠረ። ሎቱ ስብሐት እንዳለው ያ ነው መምህር ዮሐንስ ጌታቸው ምን አለ? ሎቱ ስብሐት ራሱን ፈጠረ ነው አይሆንም አለ። ማን ነው የፈጠረው? አብ ነው የፈጠረው። መንፈስ ቅዱስና ወልድ ፈጥረውታል ወይ ኢየሱስን?
አልፈጠሩትም። ስለዚህ አንድ ተፈጣሪ የተፈጠረ ነገር ያልፈጠሩት ፈጣሪዎች አሉ። ፍጡርን ያልፈጠሩ ፈጣሪዎች አሉ። ማናማ የሚባሉ አሚር መንፈስ ቅዱስና ወልድ ያልፈጠሩት ፈጣሪ አለ። ያልፈጠሩት ፈጣሪዎች ማለት ነው። ያልፈጠሩ ማለት ነው። ፈጣሪ የተፈጠረ ነገር ሁሉ ምንድን ነው? አምላክ ነው። የተፈጠረ ነገር ሁሉ ፈጣሪ ነው። ፈጣሪ አይደል? ፈጣሪ ያልፈጠረው ፍጡር አለ? የለም፣ ሊኖር አይችልም። ግን በእነሱ ደግሞ ወልድና መንፈስ ቅዱስ ያልፈጠሩት ፍጡር አለ። ኢየሱስ የሚባል ድንግል ማርያም ማኅፀን ውስጥ ማለት ነው። እንደዛ ነው። ይሄ ነገር ትንሽ እንትን ይላቸዋል ማለት ነው። ይከብዳቸዋል በእንትን ደረጃ፣ በኮንሴፕት ደረጃ። ለዛ ነው ቀለል አድርገህ አምላክ አለ ወይ ስትላቸው አንዳንዶቹ አዎ አለ ይለዋል። ከዛ ከአምልኮ ውስጥ ያልፈጸመው ነገር የለም። ሰግደዋል፣ ጸልየዋል፣ ተንበርክከዋል፣ ለምኖታል፣ ጾመዋል፣ ይፈራው ነበረ። አሁንም ሰማይ ላይ ደግሞ እያመለከው ነው ያለው። ዕብራውያን 8:2 ላይ አገልጋይ ነው ይላል። እዛ ሰማይ ላይ እያገለገለ ነው። አገልጋይ ላትሪዮጎስ ነው የሚለው። ላትሪያ የሚለው ቃል ላትሪያ ማለት አምልኮ ማለት ነው በግሪክ እና አምላኪ ነው ይለዋል። እዛ ሰማይ ላይ እያመለከው ነው ያለው። አምላኪ ነው። እኔ አብን እለምናለሁ ይላል። እኔ አብን እለምናለሁ ፊቸር ቴንስ ነው። ከዛ በኋላ ሮሜ 8:34 ላይ በአብ ቀኝ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠው ስለኛ የሚማልደው ይላል። ግሪከኛው ኢንቲካኖ ነው የሚለው። ኢንቱካኖ ማለት መሰረታዊ ትርጉሙ የሚለምን ማለት ነው። ስለኛ የሚለምን። አንተ ስለ ራስህ ጉዳይ አላህን ስትለምነው ተማጽኖ ይባላል። አንተ ግን ስለ እኔ ዱዓ ስታደርግልኝ ምልጃ ይባላል። ስለዚህ ሮሜ 8:34 ላይ ስለኛ ምን የሚለው አለ? የሚማልደው ማለት ነው። ዛት ሚን ስለኛ የሚጸልየው ማለት ነው። ስለኛ ኢየሱስ አሁን አማላጅ ነው ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል 1 ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ማንም ኃጢአት አይስራ፣ ኃጢአት ቢሰራ ግን ከአብ ዘንድ አማላጅ አለን ይላል። የ1879 አባ ሮሜ የቁም ጽሑፍ አማላጅ አለን ይላል። ነገር ግን ኢየሱስ ዳግም በሚመጣበት ሰዓት ላይ ይሄ ፈንክሽን ምልጃው ምናምን ነገር ይቆማል። ዮሐንስ ወንጌል 16 ላይ እኔ አብን እንደምለምን የምትፈልጉበት ሰዓት ይመጣል፣ በዚያን ቀን ግን እኔ ስለ እናንተ አብን አልለምንም ብሏል። በዚያን ቀን ማለት በምጽአት ቀን ማለት ነው። ከዛ ምን ይሆናል? ዮሐንስ ወንጌል 16 ነው። እስቲ አውጣው አንድ ጊዜ አሚርዬ። ዮሐንስ ወንጌል 16:17 አካባቢ ላይ ያወጣልኝ። 16:17 ወይም ደግሞ 16:15 አካባቢ ላይ እሺ። ስለ አብ በግልጽ እንጂ በምሳሌ የማናደርግበት ሰዓት ይመጣል ይላል። ዮሐንስ ወንጌል 16:15 ላይ እስቲ ለአብ ያለው ሁሉ የእኔ ነው፣ ስለዚህ እኔ ከላከኝ ወስዶ ይነግራችኋል፣ ጥቂት ጊዜ አታዩኝም ነው የሚለው ዮሐንስ 16 ላይ። 16 ቁጥር ስንት ላይ ነው ያለው አንተ? 16 ላይ ከ15 ጀምሬ እያየሁት ነው። እሺ ውረድ። እሺ ወረድ። ስለ አብ ኢየሱስም ሊጠይቁት ፈለጉ። እሺ እውነት እላችኋለሁ፣ እሱ ጥቅስ አሁን እውነት እላችኋለሁ የሚለው እውነት እላችኋለሁ ስለ እናንተ ታለቅሳላችሁ ሙሾ ምናምን ይላል። እሺ ውረድ። አሁንም ቁጥር ስንት ላይ ነው? ሴት በምትወልድበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ደግሞ አሁን ደግሞ ታዝናላችሁ። በዚያ ቀንም ያው እሺ እሱን አሁን እሱን አንብበው። እሱን አሁን በዚያን ቀንም ከእኔ አንዳች አትለምኑም፣ እውነት እላችኋለሁ አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋል። እስካሁን በስሜ ምንም አልለመናችሁም፣ በደስታ ፍጹም እንዲሆን ለምኑ ትቀበሉም አላችሁ። ይህን በምሳሌ ነግሬያችኋለሁ። ነገር ግን ስለ አብ ለእናንተ በግልጥ የምናገርበት እንጂ ከዚህ ወዲያ በምሳሌ የማልናገርበት ሰዓት ይመጣል። በዚያን ቀን በስሜ ትለምናላችሁ፣ እኔም ስለ እናንተ አብን እንድለምን የምላችሁ አይደለሁም። በቃ በዚያ ቀን አለምንም አለ። በቃ ሲመጣ ከመጣ በኋላ የእሱ ፈንክሽን ሰማይ ላይ ያለው የምልጃው ስርዓት የሚጸልየው ምናምን ነገር ይቆማል ማለት ነው። እንደውም ጭራሽ ነው 1 ቆሮንቶስ 15:25 ላይ እንደዛ ነው የሚለው። ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ያኔ እሱ ራሱ ሁሉ ላስገዛለት ይገዛል። ያኔ ይገዛል ማለት ነው። ሁሉ ከተገዛለት በኋላ መጨረሻ ላይ እንትን ይላል እና መንግስቱን ራሱ ያስረክባል። ቁጥር 24 ላይ እንደዛ ነው። መንግስቱን ለአምላኩ ለእግዚአብሔር አሳልፎ በሰጠ ጊዜ
አለቅነትን፣ ስልጣናትን፣ ኃይልን በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል አለ። ስለዚህ በዛን ሰዓት ምን ይሆናል? ሁሉ ላስገዛለት ይገዛል ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ነው ያስቀመጠው ባይብል። ስለዚህ ኢየሱስ ከአምልኮ ውስጥ ያልፈጸመው ምንም ነገር የለም። አምልኮ ማለት ምን ምን ያካትታል ብላችሁ ጠይቋቸው። ልመና፣ ጸሎት፣ ስግደት ምናምን ነገር በቃ ይሏቸዋል። እንደዚህ የማይሏቸው መፍራት ምናምን። ኢቭን ይፈራው ነበር እኮ አምላኩን። ይፈራው እንዴት አምላክ እንዴት ይፈራል? አምላክ አይፈራም፣ ግን አምላክን ይፈራው ነበር፣ እግዚአብሔርን ይፈራው ነበር። ኢሳይያስ 11:3 እና ዕብራውያን 5:7 ላይ ማየት ትችላላችሁ። እግዚአብሔርን በመፍራት ደስታውን ያያል ይላል። የሚደሰተው እግዚአብሔርን በመፍራቱ ነው ይላል። ተቋም የሚባለው ማለት ነው። አስቡት። ዕብራውያን 5:7 ላይ ስለመፍራቱ ተሰማለት ይላል። እግዚአብሔርን ስለመፍራቱ ተሰማለት ይላል። ጸሎቱ እግዚአብሔርን ስለሚፈራው ይፈራው ነበር። አያችሁት? እግዚአብሔርን ስለመፍራቱ ተሰማለት አለ። እግዚአብሔርን ይፈራው ነበር። ኢሳይያስ 11:3 ላይ ሲያወጣው ሄሎ መግባት ትችያለሽ። እሺ፣ እግዚአብሔርን በመፍራት ደስታውን ያያል። አያችሁት? ደስተኛ ነው ኢየሱስ። ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል ይላል። አያችሁት? ወደ ላይ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል። እሱ መንፈሱ በጣም ኃይለኛ ነው የኢየሱስ። እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ አለ። የመፍራት መንፈስን የሚያርፍበት ያርፍበታል፣ አርፎበት ነበር። ኦኬ፣ ሄሎ ሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሰላም ነሽ? ሰላም ነኝ አለሁ። ቅድም ይቅርታ አጋጣሚ የተጣበበ ሰዓት ነበር፣ ለዛ ነው። አሁን ይመቸኛል። ማውራት ትችያለሽ አሁን? አዎ፣ የቅድሙን እንድታብራራልኝ ነበር። ኦኬ፣ ሉቃስ ወንጌል 6:12 ላይ ያወጣላት። በዚያ ወራት ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ፣ ሌሊቱን ሙሉ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ አደረ አለ። ወደ ማን ነው ሲጸልይ ያደረው? ወደ ማን ነው ሲጸልይ ያደረው? ሄሎ የያዛችሁት መጽሐፍ ግን ልክ የሆነ አይመስለኝም። እንዴት? ቦሮረን እኮ ነው እነሱ ትራስ አድርገው ሲተኙ፣ እኛ ከትራስነት አልፎ በክብር አስቀምጠ ነው። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ አለ፣ እንዴት በክብር እንዳስቀመጥኩት ብታይ ማለት ስለማነበው ማለት ነው። እና ስለማያውቁት ነው። መጽሐፍ ቅዱስም አይመስልም ማለት ስናወራው። አይ አሁን ለምሳሌ ቅድም አንተ እዛ እነ ዳጊ የሚባለው ልጅ ጋር እያለን ራሱ ከታች አዳመጠ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ያለውን እኔ ነኝ እያለ አንተ እንዴት ነው ለእግዚአብሔር ነው የምትለው? እንደ እግዚአብሔር ነው አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ያለው እኮ ይላል የሚለው ባዩ ማን ነው? ጥቅሱን እናውጣ እሱን። ሄሎ ኦኬ፣ እሺ አሳይ። እሺ ራዕይ 1:4 ላይ መጀመሪያ አውጣላትና ራዕይ 1:8 ላይ ይገባታል። ራዕይ 1:4 ላይ እዚህ ጋር ጥቅሱን ይዩ። በእስያ ላሉ ለሰባቱ ቤተክርስቲያናት ካለው ከነበረው ከሚመጣው 1፣ በዙፋን ላይ ካሉት ከሰባቱ መናፍስት 2፣ ከታመነው ምስክር ከሙታን በኩር ከሆነው የምድር ነገስታት ከሆነ ክርስቶስ 3፣ ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን አለ። ከማከማ ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን አለ። ካለ ከነበረ ከሚመጣው 1፣ ከሰባቱ መናፍስት 7ቱ መላእክት፣ ከዛ በኋላ ከኢየሱስ አለ። ኢየሱስን ካለ ከነበረ ከሚመጣው አለ። ያለ የነበረ የሚመጣ የተባለው ማን ነው? ሄሎ ወይ ያለ የነበረ የሚመጣ የተባለው በግራማቲካሊ ከኢየሱስ ተነጥሎ የተቀመጠው ማን ነው? ያለ የነበረ የሚመጣ የተባለው የቱ ጋር ነው ያለው? አንብበ ጨርሰው ራስህ እዛው ላይ አነበብኩት እኮ አሁን
ኤፌሶን ማነው ራእይ 1:4 ላይ ዮሐንስ በእስያ ላሉት ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን አለ። ከማ ነው አለ? ሰላምና ጸጋ ከማን አለ? ካለ ከነበረው ከሚመጣው አንድ፣ በዙፋኑ ፊት ካሉት ከሰባቱ መናፍስት ወይም ሰባቱ መላእክት ሁለት፣ ከታመነው ምስክር ከኢየሱስ አለ ሶስት። ስለዚህ ያለ የነበረ የሚመጣ የተባለው ማን ነው ብለሽ ጥያቄ ስታቀርቢላቸው አብ ነው ይሉሻል። ኦኬ አብ ከሆነ ራእይ 1:8 ላይ ያወጣላት። ራእይ 1:8 ላይ ያወጣላት ያለ የነበረው የሚመጣው አለ። ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል አለ። ማን ነው ያለው? አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ያለው ያለ የነበረ የሚመጣው። ከዛ በኋላ ያለ የነበረ የሚመጣው ራእይ 1:4 ላይ ታገኘዋለሽ። ከዛ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ የሚለውን አውጣላት። ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ ራእይ 21:22 ላይ አውጣላት ማን እንደሆነ። ይታይሻል። ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክና በጉ መቅደሷ ናቸው ይላል። ማናማን ናቸው? ሄሎ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ ማን ነው? በጉ ማን ነው? ሁለት ነገር ነው የቀረቡት፣ ሁለት አካላት። በጉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ ማን ነው? እና ተብሎ የተቀመጠው ማን ነው? ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ የተባለው ማን ነው? አብ ነው። ናቸው የሚል ነገር የለም። ወይድና አሚር አስተማሪ ናቸው ብዬ ብናገር ናቸው ብዬ ስለ ሁለት አካላት ናቸው እና ይላል አይደል? ሁሉም የሚገዛ ጌታ አምላክና በጉ መቅደስ ናቸው። ማን ናቸው? መቅደስ ናቸው ይላል። መቅደሷ ናቸው። ሁሉም የሚገዛ ጌታ አምላክና በጉ ኢየሱስ ከሆነ ሁሉም የሚገዛ ጌታ አምላክ ማን ነው? አብ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ራእይ 1:8 ላይ ይገባላት፣ ተመለስላት። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 አሁን ቁጥር 8 ላይ ምን አለ? ያለ የነበረው የሚመጣው ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል አለ። ማን ነው አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ያለው? ጌታ አምላክ። ማን ነው እሱ? አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ያለው ማን ነው አለ? ማን ነው ባዩ? ማን ነው ይላል እዚህ ጋር? ያለ የነበረው የሚመጣው ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ ምን አለ? አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል አለ። ይላል ነው የሚለው። ማን ያለው ብለን ስንል ያለ የነበረው የሚመጣው ራእይ 1:4 ላይ ያለው ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ ራእይ 21:22 ላይ ያለው እሱ ምን አለ? አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። ስለዚህ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ያለው ማን ነው? ኦኬ እሺ፣ ለአብ ነው። ኦኬ እሺ፣ ችግር የለም። እንትኑን ቁጥሩን ስጠኝና እኔ ድጋሚ አየዋለሁ በደንብ። ራእይ 1:8 ነው ያልኩት። ራእይ 1:4 እና ራእይ 21:22 አትርሺ። ኦኬ እሺ፣ ትላንትና ነው መቼ ነው ሐዋርያቶች የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት አያምኑም ነበር እያልክ ነበር። ስለሱ ታስረዳኛለህ? ማለቴ ከምን ተነስተህ እንደሆነ። የኢየሱስ አምላክና አባት ይባረክ እያሉ ነው የሚያወሩት። እነሱ አምላክ እንዳለው ነው የሚናገሩት። ራእይ 1:5 ላይ ያወጣላት እዚሁ ላይ ነው። ቃል በቃል ግን አምላክ እንዳልሆነ እየተናገሩበት አለ። ይቅርታ ካቋረጥኩ ነው። እንደዛማ ሊሉሽ አይችልም። አብርሃም አምላክ እንዳልሆነ የተናገሩበት አለ። አብርሃም አምላክ አይደለውም ያለበት ቦታ አለ። አብርሃም አምላክ አይደለም ብለው ያውቃሉ ሐዋርያትና ነቢያት? እሱ ታዲያ እሱ እኮ ከጅምርም ስላልነበሩ ነው። እንዴት እኮ እንደዛ ነው የሚሆነው። አምላክ ነው ያለው አካል እስከሌለ ድረስ አምላክ አይደለም ማለት የሚችሉት እንደዛ ነው። ተቃውሞ ሲመጣ ነው። እኛንን አሁን አምላክ አይደለም ብለን እናንተ ስለምትሉ ግን በሌለበት ነገር እንዴት ይላሉ? አብርሃም እኔ አምላክ አይደለሁም አታምልኩኝ ያለበት ጥቅስ አለ። አብርሃም አምላክ አይደለም ብለው ሐዋርያቶቹ አስተምረዋል ተብሎ ቢጠየቅ ከመነሻውኑ ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚባለው? አብርሃም እኔ አምላክ ነኝ ያለበትና አብርሃም አምላክ ነው የተባለበት ጥቅስ ነው የተፈለገው። ገብቶሻል? ኪስሽ ላይ ስንት ብር አለሽ?
የለበስኩት ልብስ ኪስ የለውም። ኦኬ አይ ኤግዛምፕል ነው የምሰጥሽ። ኪሴ ላይ እኔ አሁን 100 ብር አለ። ለሚያስቅ ስልክ ያዝ። እሺ እሺ እኔ 100 ብር ኪሴ ውስጥ 100 ብር አለኝ። እኔ ምንድነው የምትይው? እስቲ ያሳየኝ አይደል የምትይው ካለኝ? አዎ 100 ብር አለኝ ብዬ ብል ማስረጃ አምጣ እንዳለ ማስረጃ አምጣት ብለሽ አትጠይቂኝም? አጠይቃለሁ ወይ አሳየኝ ይላል። እኔ ደግሞ እኔ እንደሌለ ማስረጃ አምጪ። ሄሎ እኔ መቼ አለህ አልኩኝ? ሲጀመር እኔ መቼ አለህ አልኩኝ እኮ። እንደዛ እኮ ነው እኮ አይሽ አለ ያለው አካል ነው ማምጣት ያለበት። ኢየሱስ አምላክ ነው ያለበት አካል አምላክ ነው የሚለው አካል ነው አምላክ እንደሆነ ማስረጃ ማምጣት ያለበት እንጂ አምላክ አይደሉም ያሉበት አምላክ አይደለም ብለው ያሉበትን አምጡ ተብሎ አይባልም ማለት ነው። ኢየሱስ ፍጡር መሆኑን ከነገሩን ሰው መሆኑን ከነገሩን ነብይ እንደሆነ ከነገሩን በቂ ነው። የተላከ መሆኑን ከነገሩን በቂ ነው። በተረፈ አምላክ አይደለም ብለዋል። አምላክ እንዳለው ከተነገረው እሱ ራሱ ያመልከው ነበር፣ አምላክን ይጸልይ ነበረ፣ ይጾም ነበረ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ እያደረገ እያየሽው እንግዲህ በስጋ ወራት አዎ ሰማይ ላይ ሳውን ራሱ አምላካችን አይልም ኢየሱስ ሰማይ ላይም ሆኖ አምላክ አይልም አምላኩ። እሺ ራዕየ ዮሐንስ 3:2 ላይ ራዕየ ዮሐንስ 3:12 ራዕየ ዮሐንስ 19:5 ተራ በተራ ወጣላት። ይኸው ስራ በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም እና ይላል። ይሄንን የሚያወራው ኢየሱስ የት ሆኖ ነው? ስራ ምን አለ? በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም እና የነቃሁን እያለ ይናገራል። ኢየሱስ ይሄን የተናገረው የት ነው? ስራ በአምላኬ ፊት እያለ የሚያወራው የት ነው? በአምላኬ ፊት ካለ እዛ እኔ አላውቅም። ሰማይ ላይ ሆኖ ነው አሁን ይሄን የሚያወራው። ቁጥር 12 ላይ ቀጥል። ቁጥር 12 ላይ ድል ለነሳው በአምላኬ መቅደስ አምድ እንዲሆነው አደርገዋለሁ፣ ወደፊትም ከዛ ከቶ አይወጣም፣ የአምላኬ ስምና የአምላኬ ከተማ ስም ይላል። ይሄን የሚናገረው የት ሆኖ ነው? ሰማይ ላይ ማለት ነው። ራዕይ 19:5 ላይ ያወጣላት። አሁን መላእክትን ሲያወራቸው ትሰሚያለሽ። ሰማይ ላይ ሆኖ ምን እንደሚል ድምፁም ባሪያዎቹ ሁሉ እርሱን የምትፈሩ ታናናሾች ታላላቆች ሆይ አምላካችንን እናመስግኑ አለ። ማንን እናመስግኑ አለ? ለመላእክት ሲል ከዙፋኑ ወጣ ይላል ድምፅ። ማንን እናመስግኑ አለ? ኢየሱስ ሰማይ ላይ ሆነ አምላካችንን። ስለ ሰማይ ላይ ሆኖ ኢየሱስ አምላካችንን እያለ ይናገራል። መጽሐፋችሁ ልክ አይደለም። ነው አምላክ ለሆነ ነገር አምላክ ማለት ለፈጣሪ ነገር ፈጣሪ ሊኖረው አይችልም። ሁለት ፈጣሪ የለም። እኛም እሱ እኮ ነው የገባነው። እሱ ነው ግራ የገባን እኮ። ሮሜ 8:34 ላይ አንድ ያወጣላት። ሮሜ 8:34 መጽሐፋችን ያዘችሁት መጽሐፍ እኔ በምን አውቃለሁ ማለቴ ለምን አምናችኋለሁ? አረ 654 ሰው እየተመለከተ ነው ያለው። ነገ ጠዋት አንደኛ ህዝብ የሚያዩ ነው። ይሄ ሁላ ህዝብ ጸጥ ብሎ ትምህርታችንን እየጠጣ እኮ ነው ያለው እንጂ አንዱ ገብቶ ያዋርደን ነበር። ይሄ መጽሐፍ የያዙት ውሸት ነው ምናምን ይሉ ነበር። አይዞሽ እኔን የጨነቀው ነው። እሺ ምን ይላል? በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለኛ የሚማልደዋል። ስለኛ ምን የሚለው? ስለኛ ምን የሚለው አለ? ስለኛ ምን የሚለው? የት ሆኖ ነው የሚማልደው? የት ሆኖ ነው የሚማልደው? ጨርሰው ራሱ ነው። በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አለ። በሰማይ ላይ ሆኖ ኢየሱስ አማላጅ ነው። አማላጅ ማለት ለማኝ ማለት ነው። ይለምነዋል ቁጭ ወደግ እያለ እየወደቀ እየተነሳ አምላኬ ሆይ ነው። ለምን አንተ አማላጅ ነው የሚለው? አስታራቂ አይደለም የሚለው፣ አማላጅ ነው የሚለው። እዚህ ጋር የሚማልደው ነው የሚለው። ኢንተርሴት ነው የሚለው ራሱ። ኢንተርሴሽን ማለት ምልጃ ነው። ገብቶሻል? ኢንቱካኑ ማለት መሰረታዊ ትርጉሙ ልመና ነው። ለማኝ ነው ኢየሱስ። ስለ አንቺ ይለምናል። አማላጅ ማለት ስለሌላው አንቺ ስለ ራስሽ ጉዳይ ስትለምኝ ፈጣሪን ተማጽኖ ይባላል።
አንቺ ደግሞ ስለኔ ጉዳይ ዱዓ ስታደርግልኝ ስትጸልይልኝ አማላጅ ይባላል። የመጣው ስለኛ ነው። ምንም ችግር የለውም። ኖ በአብ ቀኝ ነው የሚለው በእግዚአብሔር ቀኝ ነው። በእግዚአብሔር ቀኝ ምን ያደርጋል? እዛ ሄዶ አሁንም እየጸለየ ነው ያለው። አሁን አንቺን አምልኮ ሊቀበል ይቀርና አያውቀውም ራሱ እሱ ራሱ እዛ እየጸለየ ነው ያለው ለጉዳዩ ለራሱ ማለት ነው። እንቅልፍ ከተኛሽ አደንቅሻለሁ። እንቅልፍ አተኝም ከዚህ በኋላ ፍጡር እያመለካችሁ እንቅልፍ አተኛዎትም። ሰምታችኋል። ሁጃ ቆሞባችኋል። ከዛሬ ጀምሮ ክርስቲያኖች ፍጡርና ሰው እያመለካችሁ እንቅልፍ አተኛዎትም። አይደለም ጀነት ተውት። አላህ ጀነትን እርምን ያደረገው እንቅልፍ በስነ ስርዓት አተኛዎትም። እቺ መልእክት ሰምታችሁ ፍጡር እያመለካችሁ እንቅልፍ አተኛዎትም ማለት እያወቃችሁ ነው በሳት የምትጫወቱት። አልሐምዱሊላህ ክብርና ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይሁን። አንዳንዴ የሱን ኒዕማ የሱን ፈድል ስናስበው ወላሂ በጣም እንደው ከምን አንጻር ነው ትላላችሁ? ራሱ በምን ሂክማ ነው አላህ ሂዳውን ወፍቆን ወደዚህ የመጣ ነው ትላላችሁ? ከነዚህ አይነት ከሽርክ ከኩፍር ጨለማ ውስጥ አላህ ነፃ አውጥቶ ወደዚህ ይህንን ብርሃን ስላሳየን ማለት ነው የዓለማቱ ጌታ ሰማይና ምድርን በመካከላቸው ያለውን የፈጠረ የዓለማቱ ጌታ በአንድነቱ ላይ ሁለትነት ሶስትነት የሌለበት በአምላክነቱ ላይ ሰውነት የሌለበት በጥበቃው ላይ እንቅልፍ የሌለበት በኃያልነቱ ላይ ድካም የሌለበት በጌትነቱ ላይ ባርነት የሌለበት ከፍጥረት በላይ የሆነ ከአርሽ በላይ የሆነ ከጊዜና ከቦታ በላይ የሆነ ከሁሉ ነገር በላይ የሆነ አንድ አምላክ ፍጥረትን የፈጠረ ፍጥረትን ከአርሽ በላይ ሆኖ የሚያስተናብር የሚቆጣጠር አንድ አምላክ የአርሹ ባለቤት ይህንን ነው የምናመልከው። ከማንም ጋር የማይመሳሰል ሚነራል፣ ፕላንት፣ አኒማል፣ ሂማን ቢንግ የማይመስሉት እሱን ማዕድናት፣ እጽዋት፣ እንስሳት፣ ሰውም ከፍጥረታት አንዳቸውም እሱን የማይመስሉ ከፍጥረቱ የማይከጅል የሁሉ ነገር አሰመድ የሆነ የሁሉ መጠጊያ የሆነ የሚመስለው ምንም ነገር የሌለው አንድ አምላክ ይህንን ነው የምናመልከው። ኑ ሁሉን ነገር የሚሰማ ሁሉን ነገር የሚያይ ሁሉን ነገር የሚያውቅ ሁሉን ነገር ተመልካች የሆነ አንድ አምላክ አለን። እሱም ከኛ ጋር አምልኩ ብለን ነው ጥሪ የምናቀርብላችሁ። ሁሉን የሚሰማ ማርያም መስማት አትችልም፣ ውስንነት አለባት። ልጇ ጠፍቶባት እንኳን የት እንዳለ እንኳን ፍለጋ ነበር ስትሮጥ የነበረችው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ወደ ማርያም ትጸልያላችሁ፣ ወደ ገብርኤል ወደ ሚካኤል ውስንነት አለባቸው። የማወቅ የመስማት የማየት ውስንነት አለባቸው። ሁሉን የሚሰማ ሁሉን የሚያውቅ ሁሉን የሚመለከት አንድ አምላክ አለ። መለኮት የሆነ ረቂቅና ምጡቅ የሆነ ፍጥረታትን ያካበበ በሲፋው በባህሪው ያካበበ አንድ አምላክ አለ። ይህንን አምላክ እንድታመልኩ ነው። ለምን ትጨነቃላችሁ? ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ውስብስብ ነገር ውስጥ ትገባላችሁ? ነፃ ውጡ፣ ነፃ ውጡ። ይህ አንድ አምላክን አምልኩና ላኢላሃ ኢለላህ የሚለውን ገመድ ያዙና ነፃ ውጡ። ሱረቱ አሊ ኢምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 103 ላይ እንደዛ ነው። የአላህን ገመድ አጥብቃችሁ ያዙዋል። ያም ገመድ ምንድነው? በእሳት ጉድጓድ አፋፍ ላይ በነበራችሁ ጊዜ ከእርሱ አዳናችኋል። በጣዖት የሚክድና በአላህ የሚያምን ሰው መልካም ዘለበትን ጨበጠ ነው የሚለው ቁርአን። ላኢላሃ ኢለላህ ሁለት እንትኖች አሉት ገመዱ፣ ነፊና ኢስባት። ላኢላሃ ስትሉ ነፊ ነው፣ ኢለላህ ስትሉ ደግሞ ኢስባት ነው። ሁለት ሩኮች አሉት። ይሄን ገመድ ተንጠልጥላችሁ ከአፋፉ ትበሉ። አፋፉ ወደዛ